Hi, I'm Muna, and I am a student of Hiksa Sambarkhana. I joined here on February 1st, and I did a class for 2.5 months. And my teacher taught us many important things in our class, instructed us on the classes on how we can improve our English, as well as our listening, speaking, reading, writing. Every module was focused on, and we completed our course. And at the end of the course, I did a lot of tests. I took a lot of partial tests. And by doing these tests, I significantly improved in my writing and specifically in my speaking. And my listening improved as well, but my listening was already good, so I didn't have to worry about that. And apart from that, I took 2 mock tests, which were given to me when I was admitted to Hiksa Sambarkhana. And because of the mock test and partial test, I realized that my level is sufficient enough for me to take the final exam. And when I faced any problem, I joined the clubs sometimes for my speaking and also for my listening when I faced any problem. This really improved my speaking skills and listening skills significantly when I was facing issues. And after that, when I took my exam, I could successfully complete my exam and get 8.5 in IELTS exam. And I'm really grateful to Hiksa Sambarkhana for providing me this opportunity. And that's it. So if you do the same like me, you will be able to achieve a higher score and you will be able to be successful in your exam as well. Thank you. Hello everyone, I'm Ripa Shril. I have scored band score 8 in my IELTS examination, and it was a great journey with Hiksa Sambarkhana. Everyone working here are very friendly, cooperative and needful in every way you need. I have improved in each of the modules, and everyone, all the teachers are very great and friendly, and it's a great test registration center. Starting from the beginning of your registration to the end of your examination, they will be in touch and you can contact them for any clarifications. So please come here to Hiksa Sambarkhana and register for your IELTS examination. Thank you. Assalamualaikum everyone. My name is Bushra Islam Dia. I was a student of Hiksa Sambarkhana and my batch number was HA3413. So I sat for IELTS exam on 8th of June and my result came after 14 days, and Alhamdulillah I have got an overall band score of 7. My individual scores were 8 in listening, 7.5 in reading, 6 in writing and 6.5 in speaking. Though I was not satisfied with my speaking and writing score because I have got always 7 in speaking in my partial and mock test. Nevertheless, the score I have got, I'm satisfied, and I want to thank Hiksa Sambarkhana for giving me this opportunity and helping me throughout my journey. And the one person I would like to talk about is my instructor Shefud sir and Shakib sir. I am really grateful to them because the way they have inspired me and give me motivation toward my desired score, and it helped me a lot, and I'm really grateful to my instructors. And lastly, I'm grateful to Allah for everything and my family members and my friends. So I would recommend everyone to come and do any course of IELTS or academic or GT. If you are wanting for an desired band score, this is a great place for you to achieve your target. Alhamdulillah for everything. আসসালামু আলাইকুম, আমি হেক্সা সাম্বরখানার একজন স্টুডেন্ট। আমি রিসেন্টলি আমার আইএলটিএসে 7.5 স্কোর করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি হেক্সাস থেকে অনেক হেল্প পাইছি, স্পেশালি ইন রাইটিং। সব মডিউলেই হেক্সাসের টিচাররা অনেক হেল্পফুল ছিলেন, স্পেশালি আমার ব্যাচ টিচার সাইদ স্যার আর শাকিব স্যার। ওনারা সবাই অনেক আন্তরিক ছিলেন এবং আমি অনেক হেল্প পাইছি, যার দরুন আর আমি নিজেও হার্ডওয়ার্ক করছি, যার দরুন আমি স্কোরটা পাইছি।
তো আমি হেক্সাস আম্বরখানাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এরকম আন্তরিকভাবে আমাকে সাহায্য করার জন্য। আর কিছু না। Assalamualaikum everyone, I am Zulkarnain bin Ahmed. Recently I've just given my LTS from Hexa Samburkhana and I've got a band 8, 8.5 in listening, 7.5 in reading, 7 in writing and 8 in speaking. So I want to share about my journey that I had particularly with Hexa Samburkhana. I mean, first of all, the classroom, the class environment was very professional. It was very comfortable for all the students to feel comfortably study and get the knowledge they need to get. Not only that, the teachers were very efficient, they were very experienced, they knew what they were teaching. The writing teacher that we had, he was very, very effective the way he made the content, make everything very simple for the students to understand. Moreover, I feel like the management was very good. They were very helpful. They were very cooperative actually. So I would recommend everyone to come to Hexa Samburkhana and try to participate and join the classes, the courses, even HICU. Hexa is one of the most efficient courses that they have. Join it, gain experience and sit for the IELTS exam. You're going to do very well. Hello everyone, my name is Tahsin Hussain Aparna. Recently I have given my IELTS exam on the 2nd November and achieved an overall band score of 8 with 9 in the listening module, 7.5 in the speaking module, 6.5 in the writing module and lastly 8 in the speaking module. I was a student of Hexa Samburkhana and the teachers here helped me a lot with the reading and writing part because I wasn't very good in those modules. I was extremely weak in the writing and reading part. So the instructors here actually helped me a lot to achieve my desired scores. So thank you to Hexa Samburkhana. Hello, I'm MD Ashraful Islam. I'm from Aushkhandi. So it was maybe 2 years ago when I first enrolled here. At the time, I studied well and I got to experience so many things for the first time. But I did one mistake, like after completing my course, I took a long break. I thought I would prepare myself for my exam properly, but later I couldn't make it and I wasted lots of time. Now, like it may be 2 months ago when I enrolled in HICU batch. When I enrolled, I just registered for the exam because I mistake one time and I don't want to repeat the same mistake. After all, I thought that I will give my best this time. Preparing for the IELTS was quite smooth as all the members of the Hexa Samburkhana helped me a lot. I guess because of them and of my effort and overall, God gave me His grace. That's why I achieved such a score, and I'm quite thankful for it. Besides that, I want to tell you one thing that everyone should focus on various resources like Practice Plus, IELTS Trainer beside Cambridge. I guess that will help you to train for yourself in any harder exam. Yeah. That's all. Okay. আসসালামু আলাইকুম। আবারও সফলতার গল্প নিয়ে হাজির হয়েছি আমি জামিল আহমেদ আপনাদের সামনে। আমার সামনে বসে আছেন আমাদের সেই প্রাণপ্রিয় মুখ দেওয়ান সাহেব, যার রেজাল্ট আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং দেখতেই পাচ্ছেন। উনি গত 24 জুলাই সিডি IELTS এ এক্সাম দিয়ে তিনি 8 পেয়েছেন। আমরা ওনার মুখেই শুনবো ওনার সফলতার গল্প এবং ওনাকে জিজ্ঞেস করবো। সো দেওয়ান সাহেব, হাউ ইউ? I'm good, sir. How are you? I'm good, আলহামদুলিল্লাহ। তো ফিলিং কেমন এই রেজাল্টটার? জি, অনেক ভালো। মানে কিছু কিছু মডিউলে যেটা আমি এক্সপেক্ট করিনি এর চেয়ে বেশি রেজাল্ট উঠছে, আর কিছু কিছু মডিউলে যেটা আমি এক্সপেক্ট করছি এর চেয়ে লো চলে আসছে। ওকে, নাইস। আচ্ছা, প্রথমে একটু ফ্যামিলি নিয়ে আলোচনা করি। আপনার ফ্যামিলি কোন জায়গা থেকে আসছে?
আমরা আসছি দোয়ারা বাজার থেকে। দোয়ারা বাজার থেকে, সুনামগঞ্জের ছেলে। জি। ওকে, তো আঙ্কেল আন্টি রেজাল্ট দেখে কি অবস্থা আপনি? ওনারা অনেক খুশি। আচ্ছা, আপনি তো সিরিয়ালস এক্সাম দিয়েছেন এবং দিয়ে 8 পেয়েছেন। আমি বলবো যে আপনি সামান্য কিছু শেয়ার করেন যে সিরিয়ালস এক্সামটা কেমন কঠিন ছিল বা আপনার জন্য, বা কি মনে করেন আগামী স্টুডেন্টদের জন্য? সিরিয়াস যে এক্সাম দিয়েছি আমি, এটার মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা যেগুলো মক দিয়েছি আমি এর আগে, সিরিয়াস বেসড মক যেগুলো ছিল এগুলো থেকে অনেক ইজিয়ার ছিল, বা একটু ইজিয়ার ছিল অ্যাটলিস্ট। কারণ কোয়েশ্চেন গুলো ইজিয়ার ছিল, লিসেনিং ও ইজিয়ার ছিল, রিডিং ও ইজিয়ার ছিল। আর সিরিয়ালস এর যে পার্থক্যটা মানে পেপার বেসড এর সঙ্গে, এটা অনেক বেশি না, জাস্ট কম্পিউটারটা ইউজ করা লাগে। আর যদি কোনো প্রবলেম হয় এটা আপনার ব্রিটিশ কাউন্সিলে বা আইডিবিতে দেখা দেবে যে কিভাবে এই জিনিসটা সলভ করা লাগে। ওকে, নাইস। মানে যারা এক্সাম নিবে তারাই দেখা দেয় নরমালি, এখানে ইনস্ট্যান্ট দেখা দেয়। চমৎকার, এটা চমৎকার। তো আপনি মনে করেন যে আগামী যারা স্টুডেন্ট যারা আছে, তারা সিরিয়াস নেই ভয় পাচ্ছে, তারা ইজিলি এক্সাম দিতে পারে? আমি এক্সপেক্ট করবো জাস্ট হচ্ছে যে কয়েকটা মক দিয়ে দিলে, কম্পিউটার বেস মক, বা একটু প্র্যাকটিস করে নিলে কম্পিউটারের মধ্যে, আই গেস এটা ইজিয়ার হয়ে যাবে। সুপার সুপার সুপার। আপনার কোন মডিউলে করছেন একটু বলবেন কি? জি, আমার রাইটিং আছে 6.5, ওকে, স্পিকিং এ 7, লিসেনিং এ 8.5 আর রিডিং এ 9। সুপার সুপার, 9 ছিল। জি। সুপার। তো অনেকেই ভয় পায় যে লিসেনিং এ সময় থাকে না, লিসেনিং এ কেমনে আনসার দিব। আপনি কি এটা নিয়ে একটু ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ? লিসেনিং এ মানে আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, আমি যেহেতু ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, আমার লিসেনিংটা কোপ আপ করতে এত কষ্ট হয় নাই, যেহেতু আমি মানে ইংলিশ ফিল্মস বা ইংলিশ সিরিজ বা ইংলিশ শুনতে অভ্যস্ত। তো এই জন্য এত বেশি প্রবলেম হয় নাই। বাট আমি বলবো যে যারা লাইক লিসেনিং ভালো করার জন্য কয়েকটা কিওয়ার্ড আছে যেটা মার্ক করে রাখলে ভালো হয়, যে যখন এই কিওয়ার্ডটা চলে আসবে বা এরকম কিছু চলে আসবে, তখন মানুষ এটা আন্দাজে পেয়ে যায়, এখন আমি উত্তরটা পেয়ে যেতে পারি। ওকে, সুপার সুপার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা দেওয়ান সাহেব, আপনার নেক্সট প্ল্যান কি? নেক্সট প্ল্যানটা হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাই করবো ইনশাআল্লাহ বিদেশের জন্য। সো লেটস সি। কোনো ড্রিম কান্ট্রি? ড্রিম কান্ট্রি আসলে ডিপেন্ড করবে স্কলারশিপের উপর বা ফান্ডিং এর উপর ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, ডেফিনেটলি ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সামান্য একটা মেসেজ আগামী ভবিষ্যতের জন্য আপনি বলতে পারেন চাইলে প্লিজ। সত্যি কথা বলতে গেলে লাইক আমার থেকে আই গেস অন্যান্য যারা আছে, যারা বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন, তারা আমার থেকে আই গেস ভালো অ্যাডভাইস দিতে পারবেন কম্পারেটিভলি। বাট আমার যদি বলা লাগে, আমি বলবো যে আমি যখন এক্সারসাইজ ছিলাম, আর জামিল স্যার ছিলেন, অনলাইন জামিল স্যার ছিলেন, উনি আমাকে বলতেন যে প্র্যাকটিস করার জন্য ক্যামব্রিজের অনেক বই আছে, এগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে আই গেস অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় একসময় গিয়ে। সো এটাই বলবো, প্র্যাকটিস করার জন্য as much as we can. থ্যাংক ইউ দায়ান সাহেব। আপনার এই চমৎকার সাফল্যের জন্য আমরা হেক্সাস আম্বখানার পক্ষ থেকে আপনাকে যাই শুভেচ্ছা, শুভকামনা। আর আপনার ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর হোক, আরো উজ্জ্বল হোক। আপনি ভবিষ্যতে যা চান তা যেন পেয়ে যান, আল্লাহর কাছে সেই দোয়া করি। হেক্সাস আম্বখানার পক্ষ থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। আবারও অন্য কোনো সাফল্য গাথা কোনো স্টোরি নিয়ে, গল্প নিয়ে আমরা হাজির হব আপনাদের সামনে। এই পর্যন্ত ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। তারপরে এক্সাম দিলে এবং দেখা গেল 7.5, তাইলে কত বাড়লো? 3 বেড়ে গেছে। 3 বেড়ে গেছে, প্রায় 3। সুপার। আসসালামু আলাইকুম। আবারও সফলতার গল্প নিয়ে আমি হাজির হয়েছি, জামিল আহমেদ। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কয়েকদিন আগে হেক্সাস আম্বখানাতে 8 চলে আসলো সিরিয়ালস এক্সামে, তারপরেই 7.5। আজকে আমরা হাজির হয়েছি আরেকটা 7.5 নিয়ে। তাহলে বোঝা গেল হেক্সাস আম্বখানা বারবার প্রমাণ করছে সিরিয়ালসে হেক্সাস আম্বখানা ইশারা। আপনারা যারা এখনো পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেন নাই, তারা একটু চিন্তা করে দেখেন হেক্সাস আম্বখানা থেকে আসবেন কি না। আমরা সফলতা গল্প নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের সামনে আছেন একজন স্টুডেন্ট। আমরা প্রথমে ওনার নাম জানবো এবং উনি ওনার পরিচয় দিবেন প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম শাহানুর আসাদ সাকিব। আমি হেক্সাসে 3499 ব্যাচের স্টুডেন্ট। আমি গত মাসে আমাদের ব্যাচের ক্লাস এসেছে, সেপ্টেম্বর 6 আমি আইএলটিএস এক্সাম দিছি সিডিএলস এ। গতকালকে আমি রেজাল্ট পাইছি, সো সেখানে আমি 7.5 পেয়েছি। সুপার সাকিব, চমৎকার রেজাল্ট পেয়ে আসলে আমারও অনেক ভালো লাগতেছে। আমি দেখছি আমাকে তুমি গতকালকে হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করছো, এটা চমৎকার লাগছে আমার কাছে। আচ্ছা, ফিলিং কেমন? এক্সাইটেড, মানে
আমি আশা করি না যে মানে এত বেশি ভালো হবে, মানে একটু স্ক্যার্ড ছিলাম। ওকে আই থট দ্যাট আমি মনে হয় একটু কম পাবো, মানে আমি একটু স্পিকিং এ বেশি ফাম্বল করে ফেলছিলাম, ওকে বাট দেখা যাচ্ছে যে স্পিকিং আমি 7.5 পেয়েছি। হয়তো একটু ভালো হতে হ্যাঁ পারতো। আর একটু ভালো হতো, ফাম্বল না করলে হয়তো বা 8 আসতো মিনিমাম। Good, ঠিক আছে। আমরা জানি সাকিবের মেইন বাড়ি কোন জায়গায়? আমার মেইন বাসা হচ্ছে সিলেটেই, আমার বাসা হচ্ছে পীরের বাজার, ওই যে লেক্সাস গার্ডেন ওইখানে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এখন পড়াশোনা কিসে করতেছো? আমি গত বছর জানুয়ারিতে ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার কমপ্লিট করছি, আর এই বছর দেখতেছি যে অন্য বাইরের দেশে ব্যাচেলার্স পার্সু করা যায়। ডেস্টিনেশন হচ্ছে বাইরের দেশ, চয়েস কোন দেশ? চয়েস লিস্টে আছে হচ্ছে আমার অস্ট্রেলিয়া, সুইডেন এন্ড ডেনমার্ক। সুপার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সাকিব, আইএলস জার্নিটা কেমনে শুরু হইলো বা কেমনে জানলা হেক্সা সম্ভাবনা বিষয়? সো আমি হচ্ছে সিলেটে হেক্সাসে তো অনেক বেশি পপুলার, সো আমার প্রথম থেকে ছিল যে হেক্সাসে ভর্তি হবো। সো এখানে ভর্তি যেদিন হয়েছি, ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট, ওই দিনে আমি হচ্ছে একটা মক টেস্টের জন্য রেজিস্ট্রেশন করছিলাম। Wow. হ্যাঁ পরের দিনে ভর্তি হয়ে দিনই? হ্যাঁ ওয়াও, নাইস। এন্ড ওর পরের দিনে হচ্ছে শুক্রবার ছিল, ওই দিনে টেস্ট ছিল। সো ওই দিন আমি টেস্ট দেই, ওইটাতে হচ্ছে আমার 5.5 আসে এন্ড রিডিং হচ্ছে আমার জাস্ট 4 আসছিল। ওয়াও। সো ওভারঅল কত আসছিল? ওভারঅল আসছিল 5.5 আর 4 কোনটা আসছিল? রিডিং। রিডিং এ 4 আসছিল। ওকে। বাট হচ্ছে আমি পরবর্তীতে ক্লাস যে অনেকগুলো ভালো আছে, রেজন স্যার ভালো ক্লাস করেছে আমাদের। সো পরবর্তীতে আমি আরেকটা মক দেই, সেটাতে হচ্ছে এত বেশি ভালো আসে না, 6.5 আসে। হচ্ছে আমার রাইটিং এ একটু কম আসে, রাইটিং এ মেবি 5.5 বা 5 আসছে মেবি। সো এরপর থেকে মানে একটু ডিপ্রেশনে চলে গেছিলাম যে মেইন এক্সামে কি বেশি আসবে নাকি কম আসবে নাকি, এরকম কনফিউশনে ছিলাম। সো পরবর্তীতে দেখি যে এখানে সিরিয়াল চালু হয়েছে। সো আমি এর আগে চিন্তা করছিলাম যে পেপার বেসি এক্সাম দিব, পরবর্তীতে হচ্ছে পেপার বেস না দিয়ে চিন্তা করলাম যে সিডিএলসি দেওয়া যায়। তো তাও আমি একটা পেপার বেসের মক দেই, তো সেখানে হচ্ছে আমার লাস্টটা আসে হচ্ছে 6.5। ওকে। অ্যান্ড সবচেয়ে কমার্স ছিল হচ্ছে ওই রাইটিং এ আমার 5 আসছিল, ওইটা রাইটিং একটু ভেসাল করে ফেলছিলাম আমি। আচ্ছা আচ্ছা। সো একটু টেনশনে ছিলাম যে কিরকম আসবে। এরপর হচ্ছে আমি এইখানে সিরিয়ালস যেদিন মকটা প্রথম যে মকটা হচ্ছে ওইটাতে আমি পার্টিসিপেট করি, এন্ড ওইটাতে হচ্ছে আমার 6.5 আসে। ওকে। সো লিসেনিং এ আর রিডিং আমার এখানে হচ্ছে 7 দুইটাতে আসে, আর স্পিকিং এ আর রাইটিং একটু কম আসে। ওকে। এন্ড দেন আমি হচ্ছে আরেকটার জন্য রেজিস্ট্রেশন করছিলাম, কোনো কারণবশত হয়তো এটা দিতে পারিনি, বাট একটু টেনশনে ছিলাম যে কিরকম রেজাল্ট আসবে না আসবে। ও সো যেদিন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি অংশ একটাই কথা মাথায় ছিল যে একটু ভালো করে দিতে হবে, একটু মাথা ক্লিয়ার রাখতে হবে, কিন্তু মনের ভিতরে তো সবারই হচ্ছে একটু ভয় থাকে। হ্যাঁ, একদম। সো প্রথমে ছিল স্পিকিং, এখানে একটু বেশি ফাম্বল করে ফেলছি, যে কারণে হয়তো 8 আসে নাই। ওইটা নিয়ে একটু মন খারাপ ছিল, বাট আর একটু মন খারাপ হয়ে গেছে যখন দেখছি যে আমার তো নোবেল লেস দেন 6.5, সো আমার 6.5 আসছে হচ্ছে রাইটিং। সো ওইটা নিয়ে একটু মন খারাপ হয়ে গেছে যে একটু ভালো হইলে হয়তো বা। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ তারপরে যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। ওকে। তো আইএলস জানি না বলতেছিলেন যে প্রথমেই মক টেস্ট শেষ করে ফেলছো, এটাতে আসলে নিজের লেভেল জাজ করছো ঠিক কিনা? হ্যাঁ আমি ওইটা টেস্ট করার জন্য যে আমি কতটুকু ক্যাপেবল, কোনটায় কত। দেখা গেল যে তোমার 5.5 থেকে তোমার জার্নি স্টার্ট হয়েছে, এবং তুমি যখন 3 মাস কোর্স করছো, 3 মাস পরই এক্সাম দিয়ে দিছো নাকি আর একটু সময় নিছো? না, আমি হচ্ছে 1 মাস গ্যাপ দিয়ে তারপরে এক্সামটা। দ্যাটস মিন 4 মাস। ওকে, 3 মাস পরে আরো 1 মাস, যেটা আমরা সব শুনতে বলি যে এই এর ভিতরে আরো 1 মাস মক টেস্ট বেশি দাও, বা আমাদের হেক্সাসের এইচএসসি কোর্স করো, এটা আমরা বলি অনেককে। আচ্ছা, তাইলে তারপরে এক্সাম দিলে এবং দেখা গেল 7.5, তাইলে কত বাড়লো? 3 বেড়ে গেছে। 3 বেড়ে গেছে, প্রায় 3। সুপার। ওকে, নাইস। সাকিব, তুমি কি সাজেস্ট করো স্টুডেন্টদেরকে? আমি সাজেস্ট করবো যে আসুক তারা হেক্সাসে, তারা কোর্স গুলা করুক, and feel confident that don't be afraid, just take challenges and move on forward. সুপার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সাকিব। সর্বশেষ তোমার কোনো ইন্টেনশন আছে কিনা মানে বাইরের দেশের কোনো ভার্সিটিতে? as I said, আমার সুইডেন এন্ড ডেনমার্ক প্লাস অস্ট্রেলিয়া আমার জাস্ট আছে। সো দেখা যাক আল্লাহ ভরসা কোনটা। ওকে, নাইস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এতক্ষণ সাকিবের সাথে কথা বললাম, আমরা সাকিবের অনুভূতি জানলাম, এবং সিজিআইএলস এ আমরা বারবার বলতেছি সিজিআইএলস নিয়ে অনেকের টেনশন আছে, অনেক বই আছে। আর দেখেন, আমি একটা জিনিস আমি বলতে ভুলে গেছি, সেটা হচ্ছে যে সে কিন্তু পেপার বেস দিয়ে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করছিল, এবং সে ফোন দিয়ে তারপর এটা কম্পিউটার বেস দিয়ে নিয়ে যায়, এবং খুব চমৎকার ভাবে কম্পিউটার বেস সে 7.5 নিয়ে আসে। তো আমি মনে করি আপনার এখন থেকেই সময় একটু যাচাই বাছাই করে প্রতিষ্ঠান চুজ করুন, এবং সিরিয়ালস নিয়ে একটু চিন্তা করুন, ভালো হবে এক্সাম ইনশাআল্লাহ, আমি বিলিভ করি। আর আপনাদের চয়েসে থাকতে পারে 1 নম্বরে হেক্সা সম্ভাবনা। হেক্সা সম্ভাবনা আপনাদের জন্য সব ধরনের চেষ্টা করবে ভালো সার্ভিস দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।
Assalamualaikum. My name is Kasif Parvez, and I recently cleared my exam, IELTS exam, and I got 7.5. So I got 7.5 in speaking and 8.5 in listening. Although my reading exam is not as great as I expected, but I got 7.5 on that. And for my writing, I got just 6.5 because of some mistakes. But I really think that all of those achievements that I've done is the contribution of this coaching center and the teachers and the staff. They always taught me how to prepare well for the exam, how to achieve good score in hard conditions. And I will also acknowledge the mock test and the partial test that I've given here. Those helped me a lot to cope up with the situation that I will face in the examination. And that's why I was a little bit less nervous than I should be in my examination. And I hope that everyone who come here will get their dream come true. Thank you. Assalamu alaikum. Hope you all are doing well. I'm a student of Hexas Amrohana. My name is Mahil Habib Mahdi. I just passed my IELTS exam and I got band 7. And I got 7 in my speaking, 7.5 in my listening test, and 6.5 in my reading, and only 6 at my writing. In my IELTS journey, Hexas Amrohana helped me a lot in various ways. Especially the teachers are really friendly. I was in Mati sir's batch, and he was a really good teacher, and he taught me some ways to do better in my exam, and all of the teachers gave me various tips for my IELTS exam too. I attended for 4 different clubs like speakers club, listening club, reading club, and writing club. Every club teachers has their own specialty to teach their students, and they also give various tips to their students. That helped me also. It also helped me, and I practiced those tips in my home, and I studied like 6 to 7 hours per day, and I worked really hard for it. I spent 1 or 1.5 hours for my speaking, 2 hours for my listening, and 2 hours for my reading and writing. So I maintained that routine for like 3 to 4 months, and I followed the tips of my teachers, and that tips helped me to get band 7 in my IELTS exam. And I didn't need any kinds of tuition because Hexas Amrohana helped me to do my IELTS journey. So that's all about Hexas Amrohana. Assalamu alaikum. আমার নাম মোহাম্মদ তালিম খান। আমি IELTS পেয়েছি HA3389। আমার ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন মোহাম্মদ মাহদি স্যার। স্যার অত্যন্ত বিনয়ী এবং খুবই ভদ্র একজন স্যার। স্যারের কাছ থেকে আমি অনেক ভালো ইনস্ট্রাকশন পেয়েছি। আমি গত 6 জানুয়ারি IELTS পরীক্ষা অংশগ্রহণ করে IELTS ব্যান্ড 6 অর্জন করেছি। হেক্সাস আমরহানার প্রত্যেকটা টিচার অত্যন্ত ভালো এবং তারা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছেন আমার সাথে, এবং আমি এখানে প্রায় 6টি মক দিয়েছি এবং প্রত্যেকটি মকে আমি ভালো করেছি, এবং প্রত্যেকটা টিচার আমাকে ভালো অনুপ্রেরণা দিয়েছেন যাতে আমি মেইন এক্সামে ভালো একটা স্কোর আনতে পারি। এবং আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করব যারা IELTS ভালো স্কোর করতে চান অবশ্যই হেক্সাস আমরহানা ভর্তি হবেন, কারণ এখানে প্রত্যেকটা সার্ভিস অত্যন্ত ভালো, এবং আপনারা চাইলে যারা কম মেধাবী আছেন তারাও অত্যন্ত ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারে, কারণ এখানে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাক্টর খুবই ভালো। এবং এই প্রতিষ্ঠানটা মনে করি সিলেটের মধ্যে অত্যন্ত ভালো একটি প্রতিষ্ঠান হতে পারে, সেটা স্পোকেন ইংলিশ আর IELTS জিটি এসি প্রত্যেকটা বেস অত্যন্ত ভালোভাবে এখানে শেখানো হয়। তো আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করবো সবাই যেন এই হেক্সাস আমরহানায় ভর্তি হয় এবং এখানে তারা যেন একটু ভালো স্কোর করতে পারে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ হবে। Assalamualaikum. My full name is Azizur Rahman. I was a student of Hexas Amrohana.
My best number was 3380 and my class teacher was Shepusha, who is my best teacher in the IELTS. At first, thank you all Texas Ambohana because I got lots of experience from Texas Ambohana. And thank you my all class teacher who inspired me a lot, and my all Texas Ambohana class teacher are so friendly, and I got lots of experience, lots of inspiration, and also thank you Jamil sir, and thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. My name is Fatul Rahman Rizal. I am a student of HEXAS Ambohana. I have recently conducted my IELTS exam in 18th of January. In my exam, I have achieved 6.5 overall band level. My listening band was 7.5. In my reading band was 6 point. In my writing, I have achieved 5.5, and speaking, I have achieved 6.5. During the whole journey, my instructor was Mahdi sir, and he guided me very well. And without my sir's guidance and HEXAS Ambohana support, I could not make it. So thank you HEXAS Ambohana for supporting me. আসসালামু আলাইকুম, আমি তামান্না জাহান চৌধুরী। আমি HEXAS Ambohana ব্রাঞ্চের স্টুডেন্ট ছিলাম। আমি এখানে IELTS একাডেমিক 3 মান্থসের একটা কোর্স কমপ্লিট করি এবং আমি 16 ডিসেম্বর আমার IELTS পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই এবং 6.5 অর্জন করি। আমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটা ভালো স্কোর করতে সক্ষম হয়েছি। আমি HEXAS Ambohanaর ব্যাচ নাম্বার ছিল HA3392। আমার এই হোল জার্নিতে এখানের মেন্টর কমেন্টরসরা আমাকে অত্যন্ত সাহায্য করেছেন এবং আদার্স যত কোর্স কারিকুলামের টিচাররা ছিলেন তারা আমাকে সবসময় দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এবং তাদের দিক নির্দেশনার কারণে আমি একটা ভালো রেজাল্ট করতে সক্ষম হয়েছি। আপনাদের প্রতি আমার সাজেশন থাকবে, আপনারা টিচারদের সবসময় ফলো করবেন এবং ভালোভাবে প্র্যাকটিস করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বা একটা লং টাইমের মধ্যে ভালো একটা স্কোর করা সম্ভব। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম তানজিনা আক্তার কাজল। আমি HEXAS Ambohana থেকে গত 8 ফেব্রুয়ারি IELTS একাডেমি থেকে আমার 6.5 উত্তীর্ণ হয়েছি। আমার পেজ নাম্বার ছিল 339, ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন আদনান স্যার। ধন্যবাদ HEXAS Ambohana শিক্ষক ফ্যাকাল্টি মেম্বারকে এবং সিইও জামিল স্যারকে। সবার সহযোগিতায় আমি আমার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম। Hello, Adab. I am Rimon Devar. I was a student of batch number 3380 at HEXAS Ambohana, and my instructor name was Shekhar sir. I recently took my IELTS test and I got an overall score of 8.0. I got 9 in listening and I got 8.0 in both reading as well as speaking, and I scored 6.5 in writing. I think my instructor played a vital role in helping me to achieve this score, and the clubs of HEXAS Ambohana also helped me to prepare properly for the test, and they also provided me confidence to properly sit the exam and give my best. Assalamu alaikum, this is Juman Ahmed. I'm a student of HEXAS Ambohana. My batch number is 3366. Recently, I got my IELTS result and I got overall 6. My instructor was Mahdi sir and he was very friendly. And the staff of HEXAS Ambohana, they are very good, and the environment of HEXAS Ambohana are very friendly, and it's very comfortable to study. So thanks to HEXAS Ambohana to be a part of my journey, and thanks goes to my parents and my instructor and also to HEXAS Ambohana.
Assalamu alaikum. My name is Riyad Ahmed. I am from bench 3390. I took my IELTS exam on 27th April and got my result maybe 2 weeks later. And the experience that I have throughout the journey, which is especially based on Hexas Amber Khana Institution, the teacher who is my instructor, his name is Adnan sir, who paved the way of getting this score. My overall score was 7.5. It is actually 8.5 in listening and reading, 7 in speaking, and unfortunately 6 in writing. I knew that I struggled very hard in writing section actually, but it was really a good score, I think. And apart from my course instructor, I should say there is another teacher who helped me very well. Her name is Monamis. She just gave me one-on-one advices and taught me how to overcome the fears and the problems that I faced when I was trying to improve my writing skill. And I should say the journey that I have in this IELTS institution, one must have to have their perseverance, their dedication to get this score, whatever they're desiring for, and must be they have the affection to this language. Otherwise, it is hard to get the score that we are needed to. And the score that I got, it is really a good thing, and I should say I must admit that everything is just a blessing from the Almighty, my Lord Allah. I should thank Him. Apart from everything, He just gave me what I needed, and I hope He will continue this. Assalamu alaikum. My name is Atikur Rahman Roni. I was the student of Hexas Amber Khana. My best numbers was HA3390. My instructor was Adnan sir, and my overall score was 6.5 and 6 in reading, 6.5 in listening, 6.5 in writing, and 6.5 in speaking. I was sit on my IELTS exam in 25 May 2024. If I talk about Hexas Amber Khana authority and the staff, they were really cooperative and they helped me a lot for my total IELTS journey. And if I talk about their mock test and partial test, it was really helpful for my IELTS preparation, and it was really helpful for adapting me in the main exams environment also. That's all. আমার নাম মোহাম্মদ আজিম হুসেন। গত একজন আমার আইএলটিএস পরীক্ষা ছিল, 14 জন আমার রেজাল্ট প্রকাশিত হয়, আমি 6.5 পেয়েছি। আমি হেক্সাস আম্বর খানা মাহাদি স্যারের ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম। ওনার নির্দেশনাগুলো আমার অনেকভাবে সাহায্য করেছে। উনি যেভাবে বলেছিলেন ক্লাসে ঠিক সেভাবেই হোমওয়ার্ক কমপ্লিট করেছি এবং প্রস্তুতি নিয়েছি। পরীক্ষায়ও আমার ঠিক সেভাবেই ওনার দিক নির্দেশনাগুলো আমার অনেকভাবে সাহায্য করেছে। আমি খুব এত নার্ভাস হইনি, পারফেক্টলি পরীক্ষা দিতে পেরেছি এবং আমার স্কোর আমার পছন্দ মতো হয়েছে। আমি হেক্সাস আম্বর খানাকে আমার পাশে থাকার জন্য এবং সাহায্য করার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। Well, my name is Mahbub Hussain Mamun. Recently, I gave my IELTS exam on 8 June and I received a good band score overall 6 with listening 6 point, speaking 6 point, reading and writing 5.5. The overall, their hospitality was very good. My instructor was Mahdi sir. He helped me a lot, and their teaching system is very extraordinary for me, I think, and they helped me a lot, and that's why I got this result. And hopefully the whole other student will also get the same result in future or more.
Assalamualaikum everyone. My name is Bushra Islam Dia. I was a student of Hexas Ambarkhana and my batch number was HA3413. So I sat for IELTS exam on 8th of June and my result came after 14 days and Alhamdulillah I have got an overall band score of 7. My individual scores were 8 in listening, 7.5 in reading, 6 in writing and 6.5 in speaking. Though I was not satisfied with my speaking and writing score because I have got always 7 in speaking in my partial and mock test. Nevertheless, the score I have got, I'm satisfied and I want to thank Hexas Ambarkhana for giving me this opportunity and helping me throughout my journey. And the one person I would like to talk about is my instructor Shekhar sir and Shakib sir. I am really grateful to them because the way they have inspired me and give me motivation toward my desired score and it helped me a lot and I'm really grateful to my instructors and lastly I'm grateful to Allah for everything and my family members and my friends. So I would recommend everyone to come and do any course of IELTS or academic or GT. If you are wanting for an desired band score, this is a great place for you to achieve your target. Alhamdulillah for everything. Assalamualaikum everyone. My name is Tahia Tasnima. I have appeared on my IELTS exam on 22 June and I have got overall band of 6.5. My individual scores were 7.5 in listening, 6.5 in reading and was 6 in speaking and writing. I'm really thankful to my instructor Shekhar sir and my co-teacher Shakib sir. They really helped me and without Shekhar sir's guidelines I cannot get a good score and also the facilities I have got from Hexas Ambarkhana was really fruitful for me and the writing feedbacks also helped me a lot. So I want to thank Hexas Ambarkhana for my achievement. Thank you. Assalamualaikum everyone. I would like to give my thanks to Hexas Ambarkhana for helping me gain this result I have today, and special thanks to Said sir as he guided me through these months, and also the management and the environment of Hexas Ambarkhana is very good, very studious environment. And also I have given my partial and mock in this Hexas Ambarkhana center and they really helped me a lot because I used to get very good feedback that helped me improve particular places where I needed improvement or if I needed some suggestion, the teacher were always available to help. And also frequent classes and clubs happen every day. I attended them as much as I can, and they really helped me gain this result I have. আর একটা জিনিস হচ্ছে সব কিছুর পরেও নিজের চেষ্টা থাকতে হবে অ্যান্ড হেক্সাস আপনাকে পুরোটাই দেওয়ার চেষ্টা করবে, আপনি ওদের কাছ থেকে শুধু নিতে হবে যে যতটুকু আপনার দরকার। আর যদি কষ্ট করতে থাকেন, প্র্যাকটিস করতে থাকেন, টিচারদের সাথে কনসালটেশন করতে থাকেন, হোপফুলি ইউ উইল গেট এ বেটার রেজাল্ট দেন ইউ আর এক্সপেক্টিং। অ্যান্ড দ্যাটস অল, থ্যাংক ইউ।
Hello, myself Saiful Islam, and I was a student of Hexas Ambarkhana in HSU batch, and I got overall 7 in my IELTS exam. And it was a really an amazing experience with Hexas Ambarkhana, and I want to grant my gratitude to Hexas Ambarkhana, and thank you for everything. Thank you. Assalamualaikum everyone. This is Abidullah Zafari. I recently attended my IELTS exam and I got overall 6 in my IELTS exam. I'm a student of Hexas Ambarkhana. My IELTS instructor was Mr. Mahdi sir, and he always tried to help my IELTS full journey. Whenever I faced some IELTS topic problem at that time, I messaged him, and he always tried to solve my problem. As well as Hexas Ambarkhana, all teachers, they are very helpful. And whenever I face some problem, at that time they try to solve this problem. Assalamualaikum everyone, this is Shajib and I am the instructor of Hexas Ambarkhana, and I am doing my job since 3 years. Today I want to talk about one of my students whose name is Jannat Nazneen Akhtar, who got 6.5 in her IELTS main exam. Her exam date was 22 February 2025, and she is here with me. Please, can you repeat your name? Yes, my full name is Nazneen Akhtar Jannat. Okay, so can you talk about me like that? What about Hexas to you? I would say Hexas is like my second home because for like few months I passed most of the time in Hexas. So Hexas is like my family. So I really appreciate passing time in Hexas because I have my favorite teachers and also my classmates who was really helpful to me. Okay, Assalamualaikum everyone. This is Shajib and I'm the instructor of Hexas Ambarkhana, and I'm doing my job since 3 years. And here with my student, one of my student whose name is Jahidul Islam Rafi from 3462 batch. Would you tell me about your name? My full name is Jahidul Islam Rafi. Okay. So my first question is to you. Tell me about Hexas. Well, Hexas is a very well-known institute in our city, and it's a very great institute, I think, and it helped me a lot to gain knowledge and skills. And I took admitted in Hexas about 3 months ago, and I took regular classes. And Hexas helped me a lot to achieve my score, and I'm really thankful to Hexas and all of my respectful teachers. He scored 6 pen in his main exam, and the date was 22 February 2025. So, can you tell me, Rafi, what about your IELTS journey in total? I would like to say it takes about 3 months in total, including my batch, and then I set on my IELTS examination, and it was a really great experience for me, I think. My best teacher helped me a lot. I'm very thankful to him, and he guided me very well. That's why I came here and I got band 6 in my main examination. All credit goes to my best teacher and Hexas Ambarkhana. It's a very great experience in my life, I think, and I recommend everyone to practice more to gain a band score. Okay, so another question is, it is your desired score what you want to get in the main exam? No, actually I expected 6.5,
but unfortunately I got 6. I think if I can practice more, then I would got 6.5. But it's okay. I'm satisfied with this. Okay. Do you have any preferable country to go there to complete your graduation? Yes, I would like to go in Spain because there are a lot of uncles in there, and if I go to Spain, I will get some recommendation helps from my chachus. That's why I prefer Spain. Rafi, my last question is for you that in the next, when the other students will face the main exam, so what they should do after do this? I think they should spend more times in studies. They should practice more Cambridge's books. That I completed all Cambridge's book. I recommend them to complete all of the test papers and join the clubs regularly, care regularly, and take advice from the teachers. And by the spending more times on table with the IELTS test, they can achieve a lot of band score. Okay. Thank you, Rafi. This is that, and thank you for all listening. Hello everyone, my name is Sharwata Jun. I'm a student of Hexas Ambarkhana. This month I gave my IELTS exam and I got overall band score in 6. My individual score were listening 6.5, writing 6, and speaking and reading 5.5. I'm satisfied with my result. Hexas Ambarkhana helped me a lot throughout my journey, especially Muntaha ma'am and Anika ma'am. They helped me a lot. So Assalamu alaikum everybody. Hope you are doing great. আজ আমরা দেখতেছেন আমাদের সামনে আয়মান চলে আসছে। সো আয়মান উনি আইএলস মেইন এক্সামে গত 28 জুন এক্সাম দিয়ে কম্পিউটার ডেলিভারি টেস্ট দিয়ে ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর 7.5 অ্যাচিভ করেছেন। সো আয়মান, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আমি ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ, গুড। আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা একটু দেন যদি। আসসালামু আলাইকুম, আমি আইমান হোসেন। আমি গত 28 জুন আমার আইএলটিএস এক্সাম দেই এবং আল্লাহর রহমতে আমি ওভারঅল 7.5 অর্জন করি। আয়মান, আপনার ইন্ডিভিজুয়াল ব্যান্ড স্কোর কেমন ছিল প্রত্যেকটা মডিউলে যদি বলতেন অডিয়েন্স? আমার ইন্ডিভিজুয়াল স্কোর ছিল এরকম: লিসেনিং এ ছিল 8.5, আর রিডিং এ ছিল 7.5, আর রাইটিং এন্ড স্পিকিং এ ছিল 6.5 করে। ইট ওয়াজ এক্সিলেন্ট। আয়মান, আপনি তো জানেন যে বর্তমানে রিসেন্টলি ইউকেবিআই আইএলটিএস কম্পিউটার ডেলিভার করে ফেলছে টোটাল। সো আপনি তো কম্পিউটার ডেলিভার টেস্ট দিচ্ছেন। সো যারা যে স্টুডেন্টরা পেপার বেসড দেয় তারা অনেক ভীতু এটা নিয়ে। আপনি তো মাশাআল্লাহ লিসেনিং এ 9 আউট অফ 8.5 পেয়ে গেছেন, ইভেন কম্পিউটার ডেলিভার টেস্টের মাধ্যমে। সো আপনি কি মনে করেন কম্পিউটার ডেলিভার টেস্ট কি পেপার বেস থেকে বেনিফিশিয়াল নাকি এটা একটা ড্রব্যাক? আপনি কি মনে করেন এক্সপেরিয়েন্স থেকে? আমি পার্সোনালি মনে করি কম্পিউটার বেস হচ্ছে পেপার বেস হচ্ছে ইজিয়ার। যদি এগুলোর কিছু সুবিধা বলি তাহলে হচ্ছে এগুলোর কম্পিউটার ডেলিভার টেস্টে হচ্ছে রেজাল্ট তাড়াতাড়ি দিয়ে দেয়। যেমন আমার রেজাল্ট 2 দিনের মধ্যে চলে আসছে। যদি মডিউল ওয়াইজ বলি তাহলে আমার সবচেয়ে বেশি হেল্প হয়েছে এই যে রিডিং এ আর রাইটিং এ। রাইটিং এ আমাদের প্রায় 5 থেকে 6 মিনিট সময় দেওয়া লাগতো যে ওয়ার্ড কাউন্টার ক্ষেত্রে, বাট কম্পিউটার বেসে এটা কোনো সমস্যা না, কারণ এখানে রাইট সাইড কর্নারে একটা ইয়ে আছে, ওয়ার্ড কাউন্টার আছে, অটোমেটিকলি এটা ওয়ার্ড কাউন্ট করে। সো এই 4-5 মিনিট আমরা প্রুফ রিডিং এ ব্যয় করতে পারি, তাতে আমাদের রাইটিংটা আরো স্মুথ হবে, আরো এররলেস হবে। আয়মান তো আমাদের হেক্সাসে কোর্স করছেন। সো হেক্সাসের সার্ভিসটা আপনার কাছে কেমন লাগছে এই স্কোরটা অ্যাচিভ করতে, বা সাপোর্টটা কেমন ছিল? আসলে হেক্সাসের সাথে আমার জার্নিটা শুরু হয় 3, 4, 5, 8 পেজ দিয়ে। আমার বেস্ট টিচার ছিলেন সাইদ স্যার এবং জয় স্যার। সো থ্রু আউট মাই কোর্স দে হেল্প মি আ লট। আমার কোর্সে অনেক সমস্যা হতো, সো স্যারদেরকে আমি সবসময় বলতাম স্যার আমার এই সমস্যা। সো স্যাররা আমাকে সবসময় ভালো ভালো সলিউশন দিতেন এবং আমাকে প্রতিটা মডিউল ইমপ্রুভ করার জন্য ভালো ভালো সাজেশন দিতেন। তারপর আমি কোর্স শেষে আমি এসএসসি একটা আছে, ওইটা হচ্ছে সেলফ অ্যাক্সেস সেন্টার। ওখানে মেইন থিমটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা নিজে নিজে গিয়ে তাদের প্র্যাকটিস করবে আর
সবসময় টিচার থাকে, যদি কোনো হেল্প লাগে তাহলে ওনারা হেল্প করে। সো ওইটা ছিল আমার আসলে টার্নিং পয়েন্ট, ওইটা আমাকে অনেক হেল্প করছে আমার প্রতিটা মডিউল ইমপ্রুভ করার জন্য। আর ওইখানে এনভায়রনমেন্টটা ছিল খুবই অসাধারণ, একদম নিরিবিলি এনভায়রনমেন্ট, আইএলটিএস এর টেস্ট প্র্যাকটিস করার জন্য একদম পারফেক্ট। সো ওখানে স্পেশালি মুনতাহা ম্যাম, শি হেল্প মি আ লট, আমার খুব হেল্প করছে আমার প্রতিটা মডিউল ইমপ্রুভ করার জন্য। সো তারপর যদি বলি মকের কথা, তো মকগুলো ছিল একদম স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের, টপ নচ বলতে পারেন। যেমন আমি যখন মেন এক্সামে যাই তখন আমার গিয়ে মনে হয় না যে আমি আসলে ব্রিটিশ কাউন্সিলে বসে, আমার মনে হয়েছে যে আমি আসলে এক্সাম আম্বরখানা বসে আছি আর একটা মক দিতেছি। সো আমি কনফিডেন্স ছিলাম এবং স্ট্রেস ফ্রি ছিলাম। আমার মনে হয় ওইটাও আমার হেল্প করছে আমার এই ব্যান্ডটা অর্জন করার জন্য। সো আই এম ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু Hexas Amborkhana or all the faculty members of Hexas Amborkhana. Thank you, Ayman. Thank you very much for sharing your story. Thank you. আসসালামু আলাইকুম। আবারও সফলতার গল্প নিয়ে হাজির হয়েছি আমি জামিল আহমেদ আপনাদের সামনে। আমার সামনে বসে আছেন আমাদের সেই প্রাণপ্রিয় মুখ দেওয়ান সাহেব, যার রেজাল্ট আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং দেখতেই পাচ্ছেন। উনি গত 24 জুলাই CDILS এ এক্সাম দিয়ে তিনি 8 পেয়েছেন। আমরা ওনার মুখেই শুনবো ওনার সফলতার গল্প এবং ওনাকে জিজ্ঞেস করবো। সো দেওয়ান সাহেব, হাউ ইউ? I'm good, sir. How are you? I'm good, আলহামদুলিল্লাহ। তো ফিলিং কেমন এই রেজাল্টটার? জি অনেক ভালো, মানে কিছু কিছু মডিউলে যেটা আমি এক্সপেক্ট করিনি এর চেয়ে বেশি রেজাল্ট উঠছে, আর কিছু কিছু মডিউলে যেটা আমি এক্সপেক্ট করছি এর চেয়ে লো চলে আসছে। ওকে, নাইস। আচ্ছা, প্রথমে একটু ফ্যামিলি নিয়ে আলোচনা করি। আপনার ফ্যামিলি কোন জায়গা থেকে আসছে? আমরা আসছি দোয়ারা বাজার থেকে। দোয়ারা বাজার থেকে, সুনামগঞ্জের ছেলে। জি। ওকে, তো আঙ্কেল আন্টি রেজাল্ট দেখে কি অবস্থা? ওনারা অনেক খুশি। আচ্ছা, আপনি তো CDILS এক্সাম দিয়েছেন এবং দিয়ে 8 পেয়েছেন। আমি বলবো যে আপনি সামান্য কিছু শেয়ার করেন যে CDILS এক্সামটা কেমন কঠিন ছিল বা আপনার জন্য, বা কি মনে করেন আগামী স্টুডেন্টদের জন্য? CDILS যে এক্সাম দিয়েছি আমি, এটার মধ্যে আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা যেগুলো মক দিয়েছি আমি এর আগে CDILS বেসড মক যেগুলো ছিল এগুলো থেকে অনেক ইজিয়ার ছিল, বা একটু ইজিয়ার ছিল অ্যাটলিস্ট, কারণ কোয়েশ্চেন গুলো ইজিয়ার ছিল, লিসেনিং ও ইজিয়ার ছিল, রিডিং ও ইজিয়ার ছিল। আর CDILS এর যে পার্থক্যটা মানে পেপার বেসডের সঙ্গে, এটা অনেক বেশি না, জাস্ট কম্পিউটারটা ইউজ করা লাগে। আর যদি কোনো প্রবলেম হয় এটা আপনার ব্রিটিশ কাউন্সিলে বা IDB তে দেখা দিবে যে কিভাবে এই জিনিসটা সলভ করা লাগে। ওকে, নাইস। মানে যারা এক্সাম নিবে তারাই দেখা দেয় নরমালি, এখানে ইনস্ট্যান্ট দেখা দেয়। চমৎকার, এটা চমৎকার। তো আপনি মনে করেন যে আগামী যারা স্টুডেন্ট যারা আছে, যারা CDILS এ পাচ্ছে, তারা ইজিলি এক্সাম দিতে পারে? আমি এক্সপেক্ট করবো জাস্ট হচ্ছে যে কয়েকটা মক দিয়ে দিলে, কম্পিউটার বেস মক, বা একটু প্র্যাকটিস করে নিলে কম্পিউটারের মধ্যে, আই গেস এটা ইজিয়ার হয়ে যাবে। সুপার সুপার। আপনার কোন মডিউলে করছিল একটু বলবেন কি? জি, আমার রাইটিং আছে 6.5, স্পিকিং এ 7, লিসেনিং এ 8.5 আর রিডিং এ 9। সুপার 9 ছিল। জি, সুপার। তো অনেকেই ভয় পায় যে লিসেনিং এ সময় থাকে না, লিসেনিং এ কেমনে আনসার দিব, আপনি কি এটা নিয়ে একটু ব্যাখ্যা করবেন প্লিজ? লিসেনিং এ মানে আমার ক্ষেত্রে যদি আমি বলি, আমি যেহেতু ইংলিশ মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, আমার লিসেনিংটা কোপ আপ করতে এত কষ্ট হয় নাই, যেহেতু আমি মানে ইংলিশ ফিল্মস বা ইংলিশ সিরিজ বা ইংলিশ শুনতে অভ্যস্ত। তো এই জন্য এত বেশি প্রবলেম হয় নাই। বাট আমি বলবো যে যারা লাইক লিসেনিং ভালো করার জন্য কয়েকটা কিওয়ার্ড আছে যেটা মার্ক করে রাখলে ভালো হয়, যে যখন এই কিওয়ার্ডটা চলে আসবে বা এরকম কিছু চলে আসবে তখন মানুষ এটা আন্দাজে পেয়ে যায়, এখন আমি উত্তরটা পেয়ে যেতে পারি। ওকে, সুপার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আচ্ছা দেওয়ান সাহেব, আপনার নেক্সট প্ল্যান কি? নেক্সট প্ল্যানটা হচ্ছে আমি অ্যাপ্লাই করবো ইনশাআল্লাহ বিদেশের জন্য। সো লেটস সি। কোনো ড্রিম কান্ট্রি? ড্রিম কান্ট্রি আসলে ডিপেন্ড করবে স্কলারশিপের উপর বা ফান্ডিং এর উপর। আচ্ছা, ডেফিনেটলি ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করবেন ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সামান্য একটা মেসেজ আগামী ভবিষ্যতের জন্য আপনি বলতে পারেন চাইলে প্লিজ। সত্যি কথা বলতে গেলে লাইক আমার থেকে আই গেস অন্যান্য যারা আছে, যারা বাংলা মিডিয়াম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছেন, তারা আমার থেকে আই গেস ভালো অ্যাডভাইস দিতে পারবেন কম্পারেটিভলি। বাট আমার যদি বলা লাগে, আমি বলবো যে আমি যখন এক্সারসাইজ ছিলাম, আর জামিল স্যার ছিলেন, অনলাইন জামিল স্যার ছিলেন, উনি আমাকে বলতেন যে প্র্যাকটিস করার জন্য ক্যামব্রিজের অনেক বই আছে, এগুলো প্র্যাকটিস করতে করতে আই গেস অনেক ইজিয়ার হয়ে যায় একসময় গিয়ে।
সো এটাই বলবো, প্র্যাকটিস করার জন্য অ্যাজ মাচ অ্যাজ উই ক্যান। থ্যাংক ইউ দায়ান সাহেব। আপনার এই চমৎকার সাফল্যের জন্য আমরা হ্যাক্সেস আম্বাখানার পক্ষ থেকে আপনাকে যাই শুভেচ্ছা, শুভকামনা। আর আপনার ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর হোক, আরো উজ্জ্বল হোক। আপনি ভবিষ্যতে যা যা চান তা যেন পেয়ে যান, আল্লাহর কাছে সেই দোয়া করি। হ্যাক্সেস আম্বাখানার পক্ষ থেকে আমরা বিদায় নিচ্ছি। আবারও অন্য কোনো সাফল্য গাথা কোনো স্টোরি নিয়ে, গল্প নিয়ে আমরা হাজির হব আপনাদের সামনে। এই পর্যন্ত ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম, আমি জাহিদুল ইসলাম হেক্সাস আম্বরখানা থেকে। আজকে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আমাদের একজন এইচএসইউ স্টুডেন্ট নিয়ে। ম্যামের নাম হচ্ছে ইমা বেগম। উনি রিসেন্টলি আমাদের এখানে আইএলস এক্সাম দিয়ে ওভারঅল ব্যান্ড 6 পেয়েছেন। আজকে আমরা ওনার কাছ থেকে জেনে নিব ওনার এইচএসইউ জার্নি কিরকম ছিল। ম্যাম, আপনি প্রথমে বলবেন আপনি কোথা থেকে আসছেন, আপনার বাসা কোন জায়গায়? জি, আমার বাড়ি মোংলা বাজারের ওদিকে, সাউথ সুরমা। আচ্ছা, আপনি যদি একটু বলতেন যে আপনার এই যে এইচএসইউ তে আসা বা এইচএসইউ সম্পর্কে, হেক্সাস আম্বরখানা সম্পর্কে আপনি জানলেন কিভাবে যে হেক্সাস আম্বরখানাতে এইচএসইউ হয় এটা? জি, আসলে আমি এখানে মেইন কোর্সটা করি নাই। আমি এখানকার অনেকগুলা নিউজ আমি দেখেছিলাম ফেসবুকে, সেখান থেকে আমার এই হেক্সাস সম্পর্কে জানা এবং খুব ইচ্ছে ছিল হেক্সাসে কোর্স করার। তাই আমি এখানে এইচএসসি কোর্সটা নেই, যাতে এক মাসে এইচএসসি কোর্সটা 1 মাসে থাকে, যাতে 1 মাসের মধ্যে আমি খুব ভালোভাবে প্রিপারেশন নিয়ে আমার এক্সামটা দিতে পারি। তাই এখানে এইচএসসি কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম। ওভারঅল এইচএসইউ জার্নি আপনার কিরকম ছিল, যে আমাদের ক্লাস এনভায়রনমেন্ট বা আপনি কেয়ার ঠিক মতো করতে পারছেন কিনা একটু যদি হ্যাঁ, বলতেন। আমি প্রতিদিন আমার মর্নিং ব্যাচে যেহেতু ক্লাস ছিল, তাই আমি প্রতিদিন সকালে চলে আসতাম। আর যে দুপুর দিকে যে মিক্সড কেয়ারটা ছিল সেটা করতাম। ইসরাত ম্যামের ছিল, উনি খুব ভালোভাবে বোঝাতেন। অ্যান্ড আমার কাছে মনে হয় যে আমার এই আইএলটিএস জার্নিতে কেয়ার করাগুলো অনেক বেনিফিটস দিয়েছে আমাকে আমার স্পিকিং এর ক্ষেত্রে। রেগুলার এখানে যেহেতু আমি কেয়ার করতাম, আমার স্পিকিংটা 6.5 আসছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমার ডিজায়ার্ড স্কোর ছিল। আর বাকিগুলোতেও এইচএসসির যে ক্লাসগুলো ছিল সেগুলোও খুব মানসম্মত ছিল। স্যাররা খুবই কোঅপারেটিভ ছিলেন। শুধু যে ক্লাসের মধ্যে আমরা শিখেছিলাম সেটা না, যখন আমরা কোনো কিছু না বুঝতাম স্যাররা বলতেন যে আমাদের সাথে 1-to-1 গিয়ে যোগাযোগ করতে পারেন যদি কোনো কিছু আপনাদের কোনো টপিক না থাকে। সেগুলো আমাকে অনেক বেনিফিটস দিয়েছে আমার এই জার্নিতে। আর এর জন্য আমি মনে করি যে এখানে কোর্স করে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি আমার এই ভালো একটা স্কোরের জন্য। এইচএসইউ ক্লাস শেষে যদি আপনার কোনো মডিউল নিয়ে কোনো অবজেকশন থাকে বা কোনো কমপ্লেন থাকে, সেক্ষেত্রে কি আপনার আমাদের যারা টিচার্স আছেন ওনাদের কাছ থেকে সাপোর্ট পাইতেন কিনা একা? হ্যাঁ, যখনই আমি কোনো কিছু বুঝতাম বা আমার কোনো ক্লাসের কেউ না বুঝতো, তাহলে স্যারটা বলতেন যে আমরা যেন গিয়ে স্যারের সাথে যোগাযোগ করি 1-to-1। সো তো ক্লাস টাইমের পর আমরা গিয়ে স্যারের সাথে যোগাযোগ করতাম। স্পেশালি রিডিং মডিউলের ক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু বুঝতাম না, সো স্যারের কাছে অবশ্যই যেতে হতো। আর রাইটিং এর জন্য স্যাররা অনেক সাহায্য করেছেন এগুলোর জন্য। আপনার ইন্ডিভিজুয়াল স্কোরটা যদি একটু শেয়ার করতেন আমাদের, মডিউলে কোন মডিউলে কত আসছে? যে আমার লিসনিং এ 6 আসছে, আর স্পিকিং এ 6.5, আর রাইটিং আর রিডিং এ 5.5 আসছে। ভেরি গুড। কোন দেশে যাওয়ার প্ল্যান আপনার? জি, ইনশাআল্লাহ ইউকেতে যাওয়ার জন্য। মাশাআল্লাহ, কংগ্রাচুলেশন ম্যাম। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। মানে হেক্সাস আম্বরখানা থেকে আমি যে নিরাশায় গেছি বা হচ্ছে কোনো একটা মানে নেগেটিভ সাইড থাকবে এরকম মানে কোনো কিছু হয় না। এটা আমার হচ্ছে এবারে অনেস্ট একটা রিভিউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহ, সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন আমাদের একজন স্টুডেন্ট। ম্যামের নাম হচ্ছে তাসফিয়া ম্যাম। ম্যাম ওভারঅল ব্যান্ড স্কোর 7 পেয়েছেন। আজকে ওনার কাছ থেকে শুনবো ওনার আইএলটিএস জার্নি আর ওনার এই সফলতার গল্পটা। ম্যাম, প্রথমে আপনার পুরো নাম, আপনার ব্যাচ নাম্বার এবং আপনার এই আইএলটিএস এর জার্নিটা একটু আমাদের সাথে শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি জান্নাতুল ফেরদৌস তাসফিয়া। আমার আইএলটিএস টেস্ট 3407, হেক্সাস আম্বরখানা। আমার ব্যাচ টিচার ছিলেন মাহাদি স্যার।
প্রথমেই আল্লাহ তাআলার দরবারে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ তাআলা আমাকে শেষ পর্যন্ত এত সুন্দরভাবে পরীক্ষাটা সম্পন্ন করার এবং এত ভালো একটা র্যাঙ্ক স্কোর মানে অর্জন করার তৌফিক দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমি আসলে এগুলো কোনো কিছুই যোগ্য ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে যা দিয়েছেন সেজন্য আমি আল্লাহ তাআলার কাছে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। শুকরিয়া। আলহামদুলিল্লাহ। প্রথম থেকেই হচ্ছে আমি ছোটবেলা থেকে আমার ইংলিশের প্রতি একটা আলাদা টান ছিল, যে যখন হচ্ছে আমি আমার ক্লাস মানে কোনো একটা টেস্ট হতো তখন দেখা যেত যে আমি ইংলিশে অন্যান্য সাবজেক্টের তুলনায় অনেক ভালো করতাম। আর যখন কেউ বলতো যে ইংলিশটা অনেক ভয়ের, এটা একটা মানে সাবজেক্ট হিসেবে নিত, তখন আমি আসলে এটাকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে নিতাম। আমার কাছে মনে হতো যে শুধুমাত্র এটা একাডেমিক পড়াশোনার ভেতরে না, এটা আসলে অনেক হিউজ একটা সাবজেক্ট। দেখা যেত যে ক্লাসের যে টপিকগুলো ছিল আমি এগুলোর বাইরে গিয়ে অনেক নতুন নতুন বিষয় জানতে পারতাম। আমার টিচাররা হচ্ছে আমার এগুলা দেখে হচ্ছে আমাকে আরো বিভিন্ন ধরনের বইগুলো প্রোভাইড করতেন। তো সেখান থেকে হচ্ছে আমার ইংলিশের মানে ওই যে ভয় যেটা ছিল ওটা হচ্ছে কাটিয়ে ওটার একটা সক্ষমতা তৈরি হয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ। তারপর এখানে একটা বিষয় হচ্ছে আপনি তো কোর্স করছেন হচ্ছে মনে হয় 1 বছর আগে। জি হ্যাঁ, তো এই 1 বছরের একটা গ্যাপ নিলেন, তারপর আবার হচ্ছে এইচএসসি তে জয়েন করছেন, এইচএসসি শেষ করে স্কুল। এই 1 বছর আসলে গ্যাপটা নেওয়ার রিজন কি, বা এরপরে যখন আবার শুরু করছেন আপনার কাছে সবকিছু কি নতুন লাগছে নাকি না, কিভাবে লাগছে আপনার এটা? জি, এটা আসলে আমি আমার যখন অ্যাডমিশন টেস্ট দিলাম তখন হচ্ছে আসলে আমার বাইরে যাওয়ার আইএলটিএস করার কোনো প্ল্যান ছিল না। আমি নর্মাল অ্যাডমিশন টেস্টগুলোতে পার্টিসিপেট করেছিলাম, কিন্তু একটু পর্যায়ে পর দেখলাম যে আমি যেগুলো অ্যাডমিশন টেস্ট দিচ্ছি সবগুলোতে হচ্ছে ইংলিশের একটা মানে ভালো দখল থাকা লাগে। তো অন্যান্য সাবজেক্টের তুলনায় আমি ইংলিশ অনেক ভালো করতেছিলাম, কিন্তু যেহেতু আমার মানে ইন্টারন্যাশনাল বা এই ধরনের কোনো টেস্টের অভিজ্ঞতা ছিল না, এই জন্য হচ্ছে আমি ইংলিশে একটু লেকিং ফিল করতেছিলাম। তখন আমার আম্মু বললেন যে আমি যখন সেকেন্ড টাইম হচ্ছে মানে আমি মানে আমার একটা মেডিকেলের একটা ইন্সপিরেশন ছিল, তো ওইখানে যখন হলো না তখন আমার আম্মু বললেন যে ঠিক আছে মানে সবকিছুর একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো, তাহলে একটু ইংলিশের এক্সপিরিয়েন্সটা মানে দেখে নাও। যদিও গ্রাজুয়েশন পরে হচ্ছে তুমি বাইরে মানে যেতে যদি চাও তাহলে যাবা, কিন্তু ফার্স্টে তোমার ইংলিশের একটু মানে তোমার ইংলিশে আসলে কোনো লেকিংস আছে নাকি এই 4 বছরের ভেতরে এটা একটু দেখে নাও। তো আমি যখন সেকেন্ড ইয়ারে ছিলাম তখন আমি আমার মাহাদি স্যারের ব্যাচে ভর্তি হই। আমি আসলে অনেক মানে রিভিউ গুলা দেখেছি, অনেক মানে অনেক মানুষ আমাকে রিকমেন্ড করছেন অনেক জায়গা, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি স্পোকেনটা করেছিলাম 2023 সালে প্রীতি ম্যামের ব্যাচে। ওই আমাদের ব্রাঞ্চে। জি আলহামদুলিল্লাহ। তো ম্যামের এত সুন্দর ক্লাস নেওয়ার টিচিং পদ্ধতি, হেক্সাস আম্বরখানার সবার এত মানে কি বলা যায় এত ভালো ব্যবহার। তারপর আমি যখনই কোনো একটা জিনিসের প্রবলেম ফেস করতাম স্যারেরা ম্যামরা আমার ক্লাস টিচার মানে এত ভালোভাবে আমাকে বুঝাতেন, আমার অন্যরকম একটু ভালো লাগা কাজ করতো। দেখা যেত যে যেদিন আমার ক্লাস থাকতো না ওই দিন হচ্ছে আমি চলে আসতাম। তো আম্মু বলতেন তো আজকে তো ক্লাস নাই, ক্লাবে যাচ্ছ? আমি বলতাম হ্যাঁ আমি ক্লাবে যাবো আম্মু। তো আম্মু বলতেন আচ্ছা যাও। দেখা যেত আমার ক্লাস থাকতো 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা, কিন্তু আমি প্রেয়ার রুম লাইব্রেরিতে তারপর মানে বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে দেখা যেত আমার হেক্সাসে এরকম একটু পরিস্থিতি হয়েছিল যে আমার বেচ টিচার ছাড়া হচ্ছে হেক্সাসের প্রায় মানে অর্ধেক টিচার হচ্ছে আমাকে চিনে ফেলতেন, যেটা হচ্ছে তাসফিয়া। তো এভাবে হচ্ছে মানে আমার স্পোকেন জার্নিটা অনেক ভালো ছিল। তো আলহামদুলিল্লাহ স্পোকেনে আমি হচ্ছে মানে আমার এত পরিমাণে ক্রেস্ট ছিল, যখন আমি ছবি তোলার জন্য যেতাম তখন হচ্ছে স্যার আমাকে দেখে চিনে ফেলতেন, বলতেন আমার তাসফিয়া। তো আমি হচ্ছে স্পোকেনের ব্যাচটাতে ম্যান অফ দ্য ব্যাচ হয়েছিলাম। তো এখান থেকে আমাকে একটা স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছিল মানে আইএলটিএস এর জন্য। তো এটা পাওয়ার পর হচ্ছে আমাকে ম্যাম বলছিলেন যে ঠিক আছে তাসফিয়া বাইরে যাবা না, কিন্তু যদি এটা করে ফেলো তাহলে হয়তো তোমার জন্য অনেক ভালো হবে। আমি আমার আম্মুকে গিয়ে বললাম, আম্মু বললেন যে আল্লাহ এত বড় একটা সুযোগ দিয়েছেন, তাহলে তুমি কেন সুযোগটা মানে হাতছাড়া করবা, তাহলে তুমি কোর্সটা করে ফেলো মা। তো ওই সময় আমার এক্সাম ছিল, আমি হচ্ছে 2 মাসের একটা গ্যাপ নিয়ে তারপর হচ্ছে আইএলটিএসটা মানে মেইন বেচটা কমপ্লিট করে ফেলি 2024-এর ফার্স্টের দিকে। এরপরে হচ্ছে আমার একটা মানে আমার পেজের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা রিডিং দিয়েছিলাম। তো ওই দিন হচ্ছে একটা পার্শিয়াল টেস্ট ছিল, পার্শিয়াল আমি 8.5 পেয়েছিলাম। তারপর হচ্ছে ওই দিন মানে আমার এখানে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম রিডিং এর জন্য। তো স্যার হচ্ছে এই রেজাল্টটা দেখার পর হচ্ছে রিডিং পার্শিয়াল টেস্টে টপ স্কোরার করেছিলাম আমি ওই দিনের জন্য। তো স্যার হচ্ছে আমাকে পার্সোনালি নিয়ে হচ্ছে বলতেছিলেন যে তাসফিয়া তুমি হচ্ছে এক্সামটা দিয়ে দাও, নাহলে যদি তুমি একটু গ্যাপ নাও তাহলে দেখবা যে এই ইনফ্লুয়েন্সটা আর থাকবে না। তো আমি বলতেছিলাম যে স্যার আমি তো আসলে শিওর না। তারপর স্যার আপনি বলতেছেন ইনশাল্লাহ আমি মানে চেষ্টা করবো। তারপর দেখা গেলো যে স্পোকেনের জন্য হচ্ছে আমি নর্মাল টেস্ট যেগুলো থাকতো আমার মানে ক্লাসের বাইরে যে টেস্টগুলো থাকতো এমন কোনো টেস্ট নেই যেটাতে হচ্ছে আমি পার্টিসিপেট করি নাই। স্পোকেন, আইএলটিএস, তারপর হচ্ছে এইচএসসি যখন হচ্ছে যেটা টেস্ট থাকতো আমার কাছে অনেক মজা লাগতো এই বিষয়গুলো। তো আমি হচ্ছে সবগুলোতে পার্টিসিপেট করতাম আলহামদুলিল্লাহ। মানে কোনোটা থেকে হচ্ছে নিরাশ হয়ে ফিরি নাই। মানে হেক্সাস আম্বরখানা থেকে আমি যে নিরাশ হয়ে গেছি বা হচ্ছে কোনো একটা মানে নেগেটিভ সাইড থাকবে এরকম মানে কোনো কিছু হয় না। এটা আমার হচ্ছে পুরো অনেস্ট একটা রিভিউ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আলহামদুলিল্লাহ। তারপর এইচএসসি ব্যাচটা কন্টিনিউ করলাম। 2-3 দিন হচ্ছে ক্লাস করার পর আমার মনে হলো যে আসলে আমি যদি আবার একটা মানে চিন্তা করি যে এইচএসসি কমপ্লিট করার পর হচ্ছে আমি মানে এক্সামটা দিব তাহলে হয়তো আমার আর দেওয়া হবে না এক্সামটা। এর জন্য হচ্ছে আমি
আমি চিন্তা করলাম যে তাহলে আমি এক্সামের জন্য হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করে ফেলি। তো ওইখানে হচ্ছে যে স্যার আমাকে অনেক হেল্প করছিলেন। আমাদের ব্যাচ টিচার ছিলেন মাহি স্যার, এইচএসসির ব্যাচ টিচার, তারপর আবার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাম ছিলেন, উনিও হচ্ছে অনেক হেল্প করছেন আলহামদুলিল্লাহ। ওভারঅল যদি আমি বলি তাহলে আমার মনে হয় যে এক ইয়ারটা যে গ্যাপটা নিয়েছিলাম এটা হচ্ছে যেভাবে স্যার বলছিলেন যে ওই যে টিচারের কথা হচ্ছে কখনো মানে অমান্য করতে নাই, এরকম যে আমি যদি হচ্ছে এক ইয়ার গ্যাপটা যদি না নিতাম তাহলে হয়তো অনেক ভালো স্কোর আসতে পারতো। আমার মনে হতে পারে যে না আমি আসলে মানে অকৃতজ্ঞতা বা এরকম মনে হচ্ছে, আসলে এরকম কোনো কিছু না। যেটুকু হচ্ছে পরিশ্রম করা হয় সে অনুসারে তো অবশ্যই একটা স্কোর ডিজার্ভ করা যেতে পারে, ওইটাই মানে এক্সপেকটেশন। তারপরও যা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, মানে আমি হয়তো একটু যোগ্য ছিলাম না, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমাকে কবুল করেছেন, যেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড়। You deserve better. Thank you very much, ma'am. আসলে 7 আমার ড্রিমের মধ্যে ছিল। তো সাডেনলি এটা অ্যাচিভ যখন রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি আসলে আমিও 7 পেয়েছি। তখন আমি নিজে আসলে অবাক হয়েছি, আমার ফ্যামিলির সবাইকে মানে এক্সপ্রেস করতে পারি না, এতটুকু খুশি হয়েছিলাম। মাশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমাদের সামনে আসছেন কাজী তানভীর আহমেদ, যিনি গত 21 জুন এক্সাম দিয়েছেন এবং এক্সাম দিয়ে আইএলটিএস 7 নিয়ে আসছেন। আজকে তার সাথে গল্প করবো এবং তার সফলতার এই 7 কেমনে আসলো, এই সফলতা কেমনে আসলো সেটার মেইন রিজন জানবো। সো তানভীর কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। তানভীর ফিলিং কেমন? আসলে 7 আমার ড্রিমের মধ্যে ছিল। তো সাডেনলি এটা অ্যাচিভ যখন রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি আসলে আমিও 7 পেয়েছি। তখন আমি নিজে আসলে অবাক হয়েছি, আমার ফ্যামিলির সবাইকে মানে এক্সপ্রেস করতে পারি না, এতটুকু খুশি হয়েছিলাম। মাশাআল্লাহ। ফ্যামিলি কেমন খুশি ছিল? ওনারা তো 7 আশা করেছিল 6.5 এরকম পাবো, আর 7 পাওয়ার দেখা গেছে অ্যাক্সেস হয়েছে, তো সবাই অনেক হ্যাপি। হ্যাক্সেসে কত মাসের জার্নি ছিল? অ্যাকচুয়ালি এখানে 6 মান্থ ছিল। ক্লাস আমার ক্লাস ছিল 3 মাসের, আর এরপরে আমি আরো যে পার্শিয়াল মক টেস্ট এগুলো মানে অ্যাটেন্ড করছি আরো 3 মাস। ওকে, নাইস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। 6 মান্থ ছিল। ওকে, তুমি কি মনে করো এই হ্যাক্সাসে সার্ভিসগুলো কেমন ছিল? ওভারঅল হ্যাক্সাসের সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকেই আমি আইএলটিএস এর যে বিষয়গুলা নিয়ে ক্লিয়ার একটা ধারণা পেয়েছি। আর স্পেশালি আমার টিচার, আমি যার কাছে ক্লাসটা করেছি, কামরান স্যার, তো ওনার কথা আমি বলবো, কারণ উনি এত ফ্রেন্ডলি এন্ড ওনার যে লেসন গুলা, এগুলা লেকচার লেসন এভরিথিং মানে আমার অনেক হেল্পফুল ছিল। আর এনি টাইম উনি রেসপন্স করতে নিবেন, রাত্রেও আমি ওনাকে মেসেজ করতাম। রাত্রেও এরপরে আমার একজন স্যার ছিলেন দেলওয়ার স্যার, রেদওয়ান স্যার। তো রেদওয়ান স্যার, কামরান স্যার, ওনারা রাত্রেও রেসপন্স করতেন আমাদেরকে, মানে হেল্প করতেন। এখানে কি লাইব্রেরিতে জয়েন করছিলাম? লাইব্রেরিতে জয়েন করা হয় নাই, কিন্তু পার্শিয়ালি আমি অনেক ইয়ে পেয়েছি। টোটাল পার্শিয়াল কটা দিয়েছিলাম? পার্শিয়াল আমি লাস্ট 2টা না 3টা বাকি ছিল, বাকি সবগুলাই আমি 28টার দিকে সবগুলাই দিয়েছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, নাইস। আচ্ছা তানভীর, কি মনে করো তোমার মতো যারা স্টুডেন্ট আছে বাইরে, যারা ফিল করতেছে যে আইএলটিএস দিবে, তারা কি মনে করো যদি হ্যাক্সাসে আসে সেই সার্ভিসটুকু তারা নিতে পারবে কিনা? হ্যাক্সাস আসলে এটা সবার জন্য, আমি বলবো যে সবার জন্য মেনটেন করে একটা, যারা একটু দুর্বল আছে তাদের জন্য এটা ব্যালেন্সড করে একটা কোর্স রেডি করা, সবার জন্য পারফেক্টলি হেল্পফুল এটা। তো আমি যখন ছিলাম আমি তখন দুর্বলই ছিলাম, তো সেখান থেকেই আসলে মানে একটা ইমপ্রুভমেন্ট দেখা গেছে। কারণ আমি তখন যদি আমাকে অ্যাডভান্স দেওয়া হয়নি, আমাকে আমার মতো করে দেওয়া হয়, আমার মতো করে শেখানো হয়েছে। তারপরে আস্তে আস্তে এটা ইমপ্রুভ করেছে, এখন দেখা যাচ্ছে যে আমি 7ও আলহামদুলিল্লাহ পৌঁছে গেছি। তানভীরের কোন মডিউলে কত ছিল? আমার স্পিকিং এ 7.5 আর লিসেনিং এ 7.5। ওকে, আর ওইদিকে রাইটিং এ 6.5 এন্ড এই যে রিডিং এ 6 আসছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, রিয়েলি নাইস রেজাল্ট। ওকে, তানভীরের মেইন বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাবার বাড়ি হচ্ছে, মেইন বাড়ি হচ্ছে হবিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, বাট আমি সিলেটেই বড় হয়েছি, এখানে আম্বরখানায় থাকি। আম্বরখানায় থাকি। পড়াশোনা কোন কলেজ থেকে? পড়াশোনা ডিফারেন্ট ইনস্টিটিউশন ছিল, তো লাস্ট আমি ছিলাম ইউনিভার্সাল কলেজে, এখান থেকে এইচএসসি কমপ্লিট করছি। ওকে, নাইস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ডেস্টিনেশন কি এখন? এখন ডেস্টিনেশন দেশে থেকে কিছু করার, আর যদি রিজেক্ট থাকে তাহলে বাইরেও আর কয়েক বছর পরে মানে পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছা আছে। ইনশাআল্লাহ, ডেফিনেটলি। তানভীর, এই সাকসেসটা যখন বাসায় নিয়ে যাও, ফ্যামিলি কেমন ফিল করছে? ফ্যামিলি ফার্স্টে এই জিনিসটা দেখেছে আমাকে যে রেজাল্টের দিনটা, তখন আমার আব্বু আমার পাশে ছিল, তো হঠাৎ করে আমি একটু এই যে চিল্লায় উঠছি আর কি, যে সাউন্ড দেখে আমি বিশ্বাস করতে পারি না। আমি দেখতে ঢুকছিলাম যে আমি 6 পাইছি নাকি 6.5 পাইছি, এটা দেখতে ঢুকছিলাম।
এখন 7 দেখার পরে আমি একটু অবাক হয়েছি, তো আব্বুর সাথে সাথে অনেক হ্যাপি হয়েছি। আমি দেখতে পাচ্ছি আব্বু এত মনোযোগ দিয়ে দেখছে, সব বিষয়ে আমাকে এতটুকু মনোযোগ দেয় না। সো এটা পরে আমি আম্মুর সাথে ফান করতে গিয়ে কল দিছিলাম, দিয়ে বলছি আমি তো অনেক খারাপ রেজাল্ট করছি, মজা করছিলাম জাস্ট। ফ্যামিলিকে ফুল সাপোর্ট ছিল? ফ্যামিলি ফুল সাপোর্ট ছিল, কিন্তু দেখা গেছে যে আইএলটিএস এর বিষয়টা একটু মডার্ন, যেটা আমাদের গার্জিয়ানরা একটু এটার সাথে রিলায়েবল না। আমাদের একাডেমিক জিনিসটার সাথে ওনারা কিন্তু অনেক বেশি মানে জানে কিভাবে কি করতে হবে, কিন্তু আইএলটিএস এর বিষয়টা এই যে স্কোরিং টাইপ এগুলো তো ওনাদের কাছে একটু নিউ। আমাদের কাছে কি যা শুনে তাই শিখে এখন নিউ করে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। টোটাল এই জার্নিতে তুমি কি মনে করো, এই টোটাল জার্নিতে কি কি সাপোর্ট হ্যাকজেস থেকে তুমি পেয়েছো? কোন কোন সাপোর্ট গুলো তোমাকে মানে প্রফিটেবল করেছে এই রেজাল্ট পাওয়া? নরমালি একটা মডিউল সাজানো থাকে একটা কোর্স সুন্দর করে, তো ওইটা থেকে আসলে আমরা পুরোপুরি পাই না সবকিছু। অনেক জিনিস আমরা দেখা যায় যে আমাদের ভিতরে কোয়েশ্চেন তৈরি হয়, তখন আমরা টিচারের কাছে যাই, তখন কিন্তু ওই যে নিজের যে পার্সোনাল কোয়েশ্চনটা আমি যে এক্সপ্রেস করে যে আনসারটা পেয়েছি ওটা আমার সবচেয়ে হেল্পফুল ছিল। যে আমি আমার কামরান স্যার যিনি ছিলেন এই হ্যাকজেসের টিচার, ওনার সাথে আমি যে যখন কমিউনিকেট করছি যে স্যার আমার এই জায়গাটা প্রবলেম, এটা আমার পার্সোনাল প্রবলেম, সবার না, তো উনি আমার এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড ভালো করে বুঝে তারপরে আমার এটা আমার মতো করে আমাকে সলভ করে দিয়েছে, এইটা সবচেয়ে হেল্পফুল ছিল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তানভীরের ভবিষ্যৎটা যেন আরো ভালো হয় এবং তানভীর যেন ফিউচারে অনেক কিছু করতে পারে সেই দোয়া করি হ্যাকজেস আম্বাখানার পক্ষ থেকে। আর তার আগে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা কথা বলবো সৈকত হোসেন স্যারের সাথে। স্যার রিসেন্টলি আইএলটিএস এক্সাম দিয়ে 7.5 অ্যাচিভ করেছেন। আসলে আমরা অনেক খুশি স্যারের এই অ্যাচিভমেন্টটা দেখে। আজকে আমরা সৈকত স্যারের সাথে কথা বলবো এবং জেনে নিব উনার এই আইএলটিএস এর জার্নিটা এবং উনার এক্সপিরিয়েন্সটা কেমন ছিল। তো সৈকত স্যার, প্রথমে আপনি শেয়ার করবেন যে আপনি আপনার বাসা কোন জায়গায় এবং আপনার নাম, আপনার ব্যাচ নাম্বার। আসসালামু আলাইকুম, আমার নাম সৈকত হোসেন, আমি আসছি সুনামগঞ্জের দিরাই থেকে। সো আমার হ্যাকজেস আম্বাখানায় আমার ব্যাচ নাম্বার ছিল 3421। সো আমি আমার জার্নিটা শুরু করছিলাম একটু আগে। সো এখানে আমি মাঝখানে পরীক্ষা দিইনি কয়েক মাস, কারণ হচ্ছে আমার অনার্সের একটু আমি থার্ড ইয়ার ছিলাম। সো আগে পরীক্ষা দিলে আমার হতো যে আমার স্কোরের মেয়াদটা চলে যেত। সো এই কারণে আমি এখানে একটু ডিলে করছি। তো আস্তে আস্তে আমি নিজেকে আরো বেশি শার্প করেছি। সো এখানে আমি যখন আমার প্রিপারেশনটা শুরু করেছিলাম, তো আমি প্রথমে লিসনিং দিয়ে শুরু করেছিলাম। তো আমি যদি হিসাব করি যে আমার প্রথম দিন থেকে শুরু করে লাস্ট দিন পর্যন্ত আমি লিসনিং অ্যাটলিস্ট 200 থেকে 300টা লিসনিং টেস্ট আমি করেছি। হ্যাঁ, ওয়াও, গ্রেট। তো যার কারণে আমার ওভারঅল 8 আসছিল লিসনিং, কিন্তু আমি আসলে সন্তুষ্ট না। আমি ভাবছিলাম এই লিসনিং আমি একটু ইন্ডিভিজুয়াল স্কোরটা একটু শেয়ার করবেন যে আমার ইন্ডিভিজুয়াল স্কোর ছিল রিডিং 8.5, লিসনিং 8, রাইটিং 6.5, স্পিকিং 6। সো আমি লিসনিং এবং রিডিংটার মধ্যে বেশি ফোকাস করেছিলাম, কারণ এই দুইটা হচ্ছে আমি আগে থেকে জানতাম ওয়ান কাইন্ড অফ এমসিকিউ টাইপ। সো আমার যদি 40টা কারেক্ট হয়ে যায়, তো এখানে কোনো মার্কস কাটা যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। হ্যাঁ, সো তো আমি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড যে আমার লিসনিং একটু কম চলে আসছে, কিন্তু আমি যখন বাসায় প্র্যাকটিস করতাম তো হয়তো আমার 37টা 38টা 40টা পর্যন্ত কারেক্ট হইতো। সো আমি সবাইকে এটাই বলবো যে মেইন ফোকাসটা আপনারা লিসনিং এন্ড রিডিং এ দেন, কারণ হচ্ছে একটা স্কোর আরেকটাকে টেনে তুলে। তো কারণ স্পিকিং আর রাইটিং এর ব্যাপারটা হচ্ছে কি, স্পিকিংটা কিছুটা লাগে, আশানুরূপ স্পিকিং এর স্কোরটা আপনার আশানুরূপ আসে নাই। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটাই আমি বলতেছি যে স্পিকিং এ আমার স্কোরটা আসে নাই, কারণ হচ্ছে আমার কিউ কার্ডের টপিকটা ছিল একদমই আমার জন্য নতুন। মানে আমি অনেকগুলো টপিক পড়েছি, কিন্তু এটা কমন ছিল না আমার। তো যার কারণে আমার অ্যান্সার গুলো অর্গানাইজ করা বা আমি যে সব টপিক ভোকাবুলারি গুলো শিখে গেছিলাম এগুলো আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি, একটু ডিফিকাল্ট হয়ে গেছে। কারণ এখানে টাইমটাও কম থাকে, মাথার মধ্যে অ্যান্সারটা অর্গানাইজ করা, দেন হচ্ছে এটা ডেলিভার করা একটু তো তাও আমি ভাবছিলাম আর একটু বেশি পাবো, কিন্তু এগুলো আসলে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আসলে প্রেডিক্ট করা যায় না অ্যান্সার গুলা। কিন্তু আমি লিসনিং আর রিডিং এর আমি বাসায় গিয়ে আমি বসে, হ্যাঁ, আমার গোনা ছিল যে ওকে লিসনিং আমার 35টা হয়েছে, ওকে ফাইন, হ্যাঁ, আমি সেম রেজাল্ট পাইছি। রিডিং আমার 38টা হয়েছিল, আমি এটা বাসায় গিয়ে বুঝতে পারছি। তো 8.5 মানে এখানে কোনো রেজাল্ট আমার কমে নাই। কিন্তু রাইটিং আর স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আসলে প্রেডিকশনটা এভাবে করা যায়, টিচাররা দেখেন খাতা, তো এটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। তো সবাইকে এটাই বলবো যে আপনারা লিসনিং এন্ড রিডিং এ মেইন ফোকাসটা দেন। সো এখানে যখন আমি পার্শিয়াল টেস্ট প্রথমে দিয়েছিলাম, তখন থেকে দেখা যাচ্ছে যে ওকে আমি যখন লিসনিং বাসায় করতাম তখন দেখা যেত যে আমার একটু বেশি হইতো, কিন্তু পার্শিয়াল একটু কম হচ্ছিল। সো আমি এটা আইডেন্টিফাই করলাম যে কেন আমার কম হচ্ছে। সো দেখা গেছে যে পরে আমি বুঝতে পারলাম যে ওকে ফাইন, এটা কম হওয়া মানে হচ্ছে এখানে একটু হয়তো বা কোয়েশ্চেন গুলো একটু হার্ড করতেছে। আমি কেমব্রিজ থেকে মনে হচ্ছে যে একটু হার্ড, কিন্তু হ্যাঁ একটু হার্ড। তো আপনি যখন হার্ড কোয়েশ্চেন গুলো প্র্যাকটিস করবেন তখন ইজি গুলো আপনার জন্য আরো ইজি হয়ে যায়। তো এটা আমার একটু বেনিফিটেড ছিল যে আমি যখন পার্শিয়াল গুলো দিয়েছি। এরপরে মক টেস্ট দিলাম এখানে আরো 4টা থেকে 5টা, কিন্তু
মক টেস্টের ব্যাপারে যদি আমি বলি, আপনারা মক টেস্টের রেজাল্ট থেকে কখনো ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন না। মানে হেক্সাস আম্বরখানাতে আমি যে মক টেস্টগুলো দিয়েছিলাম আমার রেজাল্ট ছিল 6.5, কিন্তু আমি আমার বাসায় বলছি যে আমার রেজাল্ট 7 এর উপরে আছে। আমি যদি বাসায় বলতাম যে আমি 6.5 পাইছি মক টেস্টে, আমাকে বাসা থেকে বলতেন যে ওকে 2 দিন পরে পরীক্ষা দাও, আর একটু প্রিপারেশন নিয়ে দাও, কারণ আর একটু সময় নাও, কারণ আমি জানতাম যে আমার কোয়েশ্চেন গুলা মেইন এক্সামে এত হার্ড আসবে না, এখানে একটু ডিফিকাল্ট ছিল। তো কেউ যদি মনে করেন যে মক টেস্ট 6 পাইছে, ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হওয়ার কিছু নাই। মেইন এক্সাম ইনশাআল্লাহ আপনার স্কোর পারবে যদি আপনি সেম। হ্যাঁ, আমি শুধু মক টেস্টটা দিয়েছিলাম এই জন্য যে আমি 3 ঘন্টা ফুল কনসেন্ট্রেশন ধরে রাখতে পারি কিনা। আমি আপনারা প্রিপারেশন নিচ্ছেন সবাই, ওকে ফাইন, এটা কিন্তু আমি বলবো যে পরীক্ষার হলের জন্য আলাদা করে একটা প্রিপারেশন নেন আপনারা, কারণ হ্যাঁ এটা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি মনে করতেছি যে আপনারা যখন যাবেন পরীক্ষায় তখন দেখবেন 11:30 থেকে শুরু করে আপনি হয়তো 5টা পর্যন্ত পরীক্ষার হলে। এক্সামের আগের দিন থেকে হয় কি স্টুডেন্টদের মধ্যে ওই যে একটা নার্ভাসনেস, একটা স্ট্রেস চলে আসে, আমি এক্সাম যাব, এক্সাম আসলে কিন্তু স্টুডেন্টটা পড়াশোনা অনেক ভালো, কিন্তু দেখা যায় কি ওই যে স্ট্রেস নিয়ে নিছে অতিরিক্ত, একটু নার্ভাস হয়ে গেছে। এক্সাম হলে যে কোয়েশ্চনটাও ইজি ছিল, বাট এই নার্ভাসনেসের কারণে দেখা যায় এক্সামটা আসে ভালো করতে পারে, এমনকি বলতেছেও বের হয়ে আসে যে স্যার আমার কোয়েশ্চনটা তো অনেক ইজি ছিল, বাট আমি যে নার্ভাস হয়ে গেছে। তো এই জিনিসটাই কাটিয়ে উঠতে হবে আর কি। যদি পড়াশোনা করেন আলাদা করে প্রিপারেশন থাকবে, ইটস নট লাইক এনাদার এক্সাম। যেমন আমরা যেভাবে মক টেস্ট দিয়েছেন এইভাবেই জাস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট হিসেবে না, সেটা কোনো আলাদা কোনো এক্সাম না। আসলে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট হিসেবে আপনারা অনেকেই ভালো, অনেক আমার থেকে আরো অনেক ভালো স্টুডেন্ট আছে। আমার বেসিক খুবই দুর্বল ছিল, অবস্থা খারাপ ছিল একদম। সো এটাকে আস্তে আস্তে আলহামদুলিল্লাহ ইমপ্রুভ করেছি। যদিও আমি আশা করছিলাম আর একটু আশানুরূপ স্কোর আসবে, তাও আলহামদুলিল্লাহ তো যাই হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তাও তবে আপনারা প্রিপারেশন নেন, প্র্যাকটিস করেন, ইনশাল্লাহ আপনারা আরো ভালো স্কোর করবেন। তো এখন যেহেতু আস্তে আস্তে একটু কম্পিটিটিভ হয়ে যাচ্ছে সবকিছু, এবং ভিসা রেশিওটা আস্তে আস্তে অনেকাংশগুলো কমায় নেবে। সো একটু ভালো স্কোর করতে পারলে আপনার সব দিক দিয়েই ভালো হবে। যেমন হচ্ছে আমার অনার্স শেষ হয়েছে মাত্র, সো আমার সিজিপিও ছিল 3.5। এখন আইএলটিএস যদি এই স্কোরটা আসে আমার রিজেকশন খাওয়ার সম্ভাবনা আশা করি কম। তো এটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট। যেমন হচ্ছে আপনার সিজিপিএ বা জিপিএ যদি কম থাকে তাহলে আইএলটিএস স্কোরটা আপনাকে হচ্ছে হেল্প করে, মানে একটা টানে। তো মানে আমার রিসার্চ এটা বলে আর কি, যে আমি যখন বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে করছি, তো আইএলটিএস যারা দেশ সবার মেইন উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে আমি দেশের বাইরে যাবো। সো ম্যাক্সিমাম 85% না 99% অলমোস্ট এটাই থাকে। সো আপনারা যা করছেন ওকে, এসএসসি তে প্লাস পাইছে, এইচএসসি প্লাস পাইছে, আইএলটিএস ভালো একটা স্কোর করলে আপনার দেখবেন পুরো লাইফটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এটা যদিও অনেকেই এত গুরুত্ব দেন না, ওকে জাস্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ এক্সাম, কিন্তু বহির্বিশ্বের সাথে আপনারা এ প্লাস পাইছেন, এখানে হচ্ছে বাংলাদেশের পড়ার সিস্টেমে পড়াশোনা করে, কিন্তু আইএলটিএস সিস্টেম প্লাস ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম। সো এখানে যখন টোটালি ডিফারেন্ট। তো এখানে যখন আপনি ভালো করতেছেন মানে আপনি ইন্টারন্যাশনালি কম্পিটিটিভ একজন স্টুডেন্ট। সো এই স্কোরটা আপনাদের অনেক বেশি হেল্প করবে আমি মনে করি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। থ্যাংক ইউ। মানে আমি মেইন এক্সামে গিয়ে ফিল পাইছি যে আমি হেক্সাস আম্বরখানাতে মক টেস্ট দিচ্ছি, কারণ আমি এক্সামে গিয়ে দেখি যে আমার সামনে হেক্সাস আম্বরখানা স্টুডেন্ট। তো আমার কাছে ফিল ওইরকমই আসছে যে হেক্সাস আম্বরখানাই আছে। আসসালামু আলাইকুম, আবারও আমি হাজির হয়েছি আপনাদের সামনে একটি গ্রেট রেজাল্ট নিয়ে। আমার সাথে আছেন রাহাত আহমেদ। রাহাত কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি ভালো? আলহামদুলিল্লাহ আমি ভেরি গুড। রাহাত কবে পরীক্ষা দিলাম? স্যার গত 6 সেপ্টেম্বর এক্সাম দিয়েছি। 6 সেপ্টেম্বর, গুড। রেজাল্ট কত আসছে? 6.5। জি। কোনটাতে কত আসছে? লিসনিং আসছে 7 আর বাদ বাকি 3টাতে 6 আসছে। ওকে, গুড। রাহাত কি অবস্থা, রেজাল্ট পায়া কেমন লাগতেছে? আলহামদুলিল্লাহ খুশি, মেম্বার সবাই ভালো লাগছে। আব্বা মাকে দেখাইছো? জি আলহামদুলিল্লাহ সবাই খুশি হয়েছে। ঠিক আছে, গ্রেট। আব্বা মা কি বললো? সবাই খুশি, এখন আর কি ড্রিম কান্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করবে, এজন্য প্রসেসটা এগিয়ে যাচ্ছে। নাইস। ওকে, রাহাতের মেইন বাড়ি কোন জায়গায়? আমার বাড়ি হচ্ছে শালুটিপুর, ওয়েনগার থানার মধ্যে। ওয়েনগার থানা থেকে। হেক্সাস আম্বরখানার খবর কেমনে পাইলা? হেক্সাস আম্বরখানা এখানে আমার একজন বড় ভাই উনি পড়ছে, পরবর্তীতে উনি টিচার ছিলেন, আর একজন ফ্রেন্ড, তো ওনারা আমাকে এটা রেফার করছেন, তারপর আমি হেক্সাসে ভর্তি। ওকে, তাহলে হেক্সাসে কোন কোন কোর্স করলা? হেক্সাসে শুধুমাত্র আইএলটিএস করা হয়েছে। আচ্ছা, কবে করলা আর কবে এক্সাম দিলা? গত 20 এপ্রিলে আমার ব্যাচ শুরু হয়, শেখর স্যারের ব্যাচ ছিল। সো ওইখান থেকে আমার মানে জার্নিটা শুরু, আর 6 সেপ্টেম্বর আমি এক্সাম দিচ্ছি। তাহলে বেশি দিন যায় নাই। আচ্ছা, গ্রেট। মানে তুমি কোর্স শেষ করেই এক্সাম দিয়ে দিছো? জি স্যার, কোর্স শেষ হওয়ার পর আমি রেজিস্ট্রেশন। আচ্ছা, মক টেস্ট দিছিলা?
মক টেস্ট দিছি 6টা মক টেস্ট। তাহলে কি রেফার করো স্টুডেন্টদেরকে যে মক টেস্ট বেশি দেওয়া উচিত? জি অবশ্যই, মানে আমি মেইন এক্সামে গিয়ে ফিল পাইছি যে আমি হেক্সাস আম্বখানাতে মক টেস্টই দিছি, কারণ আমি এক্সামে গিয়ে দেখি যে আমার সামনে হেক্সাস আম্বখানা স্টুডেন্ট, তো আমার কাছে ফিল ওইরকমই আসছে যে হেক্সাস আম্বখানাই আছে। আচ্ছা, এটা একটা বিষয়, যত বেশি মক টেস্ট দেওয়া হয় তত বেশি এক্সামের সাথে মানে ফ্যামিলিয়ার হওয়া যায়। ড্রিম, তাহলে ফিউচার প্ল্যান কি? ফিউচার প্ল্যান এখন হচ্ছে যে অ্যাপ্লাই করবো ড্রিম কান্ট্রিতে। আচ্ছা, ড্রিম কান্ট্রি কোনটা? আপাতত অস্ট্রেলিয়াতেই প্ল্যান আছে। ওকে, গুড জব। আচ্ছা রাহাত, আমাকে কিছু বলো যে কেমনে কত ঘন্টা করে পড়লা রাতে আসলে আইএলটিএস নিয়ে? এটা আসলে স্যার আমার জার্নিটা একটু অন্যরকম। আমি বাসায় কম পড়ছি, আমি বলতে মেসে উঠছিলাম, তো পড়ালেখার মতো তেমন একটা পরিবেশ ক্রিয়েট করতে পারি নাই। তো আমি হেক্সাসেই আসতাম, স্যারেরাও দেখছেন, সবাই বলতেন যে সারাদিন হেক্সাসে কি। আমি সকালে আসতাম হেক্সাসে, সন্ধ্যার সময় যেতাম। বিশেষ করে যে শেখর স্যারের কেয়ার বা রেদওয়ান স্যারের কেয়ারগুলো আছে, সব কেয়ারে জয়েন করতাম। আমার কাছে মনে হতো যে বাসায় পড়া থেকে কেয়ারই ইফেক্টিভ, কারণ ওইখানে আমি ট্রিপ পাচ্ছি, তারপর কিভাবে সলভ করতে হয়। তাহলে তুমি স্টুডেন্টকে রেফার করো, যারা নতুন স্টুডেন্ট যারা আসবে তাদেরকে তুমি বলো যে যারা বেশি কেয়ার জয়েন করা এবং ক্লাস মিস না দেওয়া, এটাই তো? জি, বেশি কেয়ার বেশি ইফেক্টিভ, কারণ এখানে আমাদেরকে মানে কোয়েশ্চনগুলো একটু প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে, ওইগুলাই ইফেক্টিভ। আমার হেক্সাস আম্বখানার কেয়ারগুলো আসলে এফেক্টিভ তাহলে? অবশ্যই। আচ্ছা, আচ্ছা, নেক্সট প্ল্যান কি তাহলে? নেক্সট প্ল্যান হচ্ছে তাহলে তুমি অস্ট্রেলিয়া যাবা। ওকে, আমাদের কি যে হেক্সাসে কোন জিনিসটা তোমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগছে? হেক্সাসের মানে টিচারদের ফ্রেন্ডলি বিহেভ, যে কোনো কিছু আজ করা যায়। আর আমি হচ্ছে যদি আমার শেখর স্যারের কথা বলি, শেখর স্যারের তো মানে আমি অনলাইনে তেমন বেশি আমি মেসেজ করতাম না, ডিরেক্ট এসে হিট করতাম। তো স্যারকে এসে হেক্সাস আম্বখানাতে স্যার এটা বুঝতেছি না, বা যে কোনো টিচারই, রাব্বি স্যার বলেন, রেদওয়ান স্যার বলেন, আমি সবার কাছ থেকে হেল্প পাইছি। শেষ মুহূর্তে আমাকে স্যারই মানে রেফার করছিলেন যে লাইব্রেরিতে ভর্তি হয়ে যাও, আমার রিডিং একটু দুর্বল, লাইব্রেরিতে পড়ছি। তো আমি শেষ 15 দিন লাইব্রেরিতে পড়ছি। এখানে আনিকা ম্যাম ছিলেন, উনি খুবই সাপোর্টিভ পারসন, সো খুব বেশি সাপোর্ট দিচ্ছেন। রাইটিংয়ের বিষয়ে ওনার কাছে সাপোর্ট পাইছি। সো সব টিচার্সের কাছ থেকে আমি সাপোর্টটা পাইছি, আর সবার বিহেভটা আমার খুব ভালো লাগে। চমৎকার। লাইব্রেরির কথা বলা একটা কথা মনে হইলো, আসলে এটার নাম স্যাক বলি, হেক্সাস আমরা বলে স্যাক, সেলফ অ্যাক্সেস সেন্টার। তো লাইব্রেরিতে যেটা, তো আমিও প্রায় স্টুডেন্টকে বলি লাইব্রেরিতে যাওয়ার জন্য। তো আমি বলবো যে ডিরেক্টলি, যেহেতু তুমি লাস্টের দিকে লাইব্রেরিতে পড়ছো, কি সুবিধা মনে করো এখানে, কি ফ্যাসিলিটিস আছে আসলে লাইব্রেরিতে? ফ্যাসিলিটিস বলতে এখানে আসলাম, মনে করেন যে একটা কেয়ার শেষ, কিন্তু মনে করেন আমার স্পিকিং দরকার নাই, কিন্তু একটা গেপ হয়তো আমি বাইরে কাটাচ্ছি বা বাসায় চলে যাচ্ছি, কিন্তু এইটা আর হলো না, আমি এখানেই পড়তে বসলাম। খুব একটা এনভায়রনমেন্ট, খুব মানে একটা শান্ত এনভায়রনমেন্ট, এখানে আমি পড়ালেখা করতে পারতেছি। আবার কোনো প্রবলেম ফেস করলে আমি আবার ম্যামকে জিজ্ঞেস করতে। এখানে টিচার ছিলেন? জি, 3জন টিচার ছিলেন সব সময়। ওকে, তাদেরকে সবসময় আপনি কাজ করতে পারছেন। ওকে, এবং তারা প্রপারলি আপনাকে সাজেশন? জি, আমি স্যাটিসফাইড, মানে হেক্সাসের পুরো যদি আমি সার্ভিস নিয়ে বলি, অবশ্যই আমি স্যাটিসফাইড। আর আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো যে হেক্সাস আম্বখানাতে আসেন, আপনার আইএলটিএস জার্নিটা সহজ করে ফেলেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা এতক্ষণ রাহাত আহমেদের জার্নির কথা শুনলাম। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই, রাহাতকে ধন্যবাদ জানাই। আমি বলবো হেক্সাস আম্বখানা আপনারা টেস্ট করতে পারেন, হেক্সাস আম্বখানা আসতে পারেন এবং দেখতে পারেন আমাদেরকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আসসালামু আলাইকুম।